राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्ण प्रभु के दिन प्रणाम। હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવાઓ માટે, સુંદર મજાના કીર્તન માટે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। દંડવત हरे પ્રણામ. कृष्ण હરે प्रभु સુંદર जी। પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ हरे कृष्ण વિક્રમી પ્રભુ, प्रभु। નરસિંહ माताजी, आरती माताजी, सुरक्षा माताजी, આપની સેવાઓ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. हरे થેન્ક યુ. कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. યસ, રમણ પ્રેષ્ઠા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર प्रभुजी, अल्पेश कलोत्रा प्रभुजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, उर्मिला साधु माताजी, हरे कृष्ण प्रभु मित्रविंदा जी, धन्यवाद सुमन प्रणाम प्रभु माताजी, जी। यश प्रभु, विशाल गावित प्रभु वेलकम, नरेंद्र प्रभुजी वेलकम, हिरल पटेल माताजी, धर्मेंद्र देसाई प्रभु, हिरल पाठक माताजी, विक्रमी कृष्ण प्रभु, जिगीषा माताजी एंड हरि हरे सुंदर कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण, तेजल माताजी, हरे कृष्ण, वेलकम. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં. ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના. તો બધા સાથે મળીને મંગલાચરણથી આગળ વધીશું. ચાલો. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, સ્વરૂપાત કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर सादि भक्तवृंद. गौर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम. हरे परेश शाह कृष्णा प्रभु प्रभु जी. जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे दंड कृष्ण। प्रणाम प्रभुजी, हरे हरे कृष्ण शाह प्रभुजी प्रभुजी, दंडवत बीना प्रणाम। माताजी, शैलेश भट्ट प्रभुजी, રીટાબા જાડેજા માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ, ઉર્મિલા માતાજી, ભાનુબેન, પુષ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, ચંદ્રિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. જેમનું વિડીયો ઓફ છે એ બધાનું પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. તો કૃષ્ણ શરૂઆત કરશું નાનું એવું રિવિઝન થી આગળ વધીએ. ચાલો, રેઝ યોર હેન્ડ. ગઈકાલની ચર્ચાઓ શું અને કેટલી ચર્ચાઓ થઈ, થોડું કહો તો આપણે આગળ વધીએ જ વિષય ઉપર આગળ. અ, હિરલ પટેલ માતાજી, શરૂઆત કરો. ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કાલે 9મા અધ્યાયમાં આપણે ગુહ્યતમ જ્ઞાન એટલે ભગવાન અને આપણો સંબંધ શું છે એના વિશે જાણ્યું, જેમાં સૌથી મહત્વનો મુદ્દો આપણે ભણ્યા જે અચિંત્ય ભેદાભેદ. હમ. જે મેં કાલે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ પ્રમાણે એનો એનો એક ઉદાહરણ એવું આપી શકાય કે સૂર્યપ્રકાશ પણ પ્રકાશ છે અને સૂર્ય પોતે પણ પ્રકાશ, સૂર્ય દેવતા પોતે પણ પ્રકાશ છે, છતાં પણ સૂર્યપ્રકાશ કરતા સૂર્ય દેવતાનું તેજ વધારે છે. બંનેના ગુણ અને તત્વ એક છે છતાં પણ એક નથી. આમ એક હોવા છતાં પણ એક ના હોવું એનો મતલબ અચિંત્ય ભેદાભેદ કહી શકાય છે પ્રભુજી. એમ પરમાત્માનો અંશ આપણામાં છે, પણ આપણે પરમાત્મામાં છીએ, પરંતુ આપણામાં અને પરમાત્માના ગુણોમાં ફરક છે. પરમાત્મા સર્વસ્વ છે અને આપણે તેનો એક અંશ માત્ર જ કહી શકાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. ચાલો, બીજા કોણ? નરેન્દ્ર પ્રભુ, થોડું એડ કરો. હરે કૃષ્ણ. હરિનૈના માતાજી, વેલકમ. નિરાલી માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. સર્વ પ્રણામ. પ્રભુજી, જે પરમ ગુહ્યમ જ્ઞાન છે એ આપણે અધ્યાય 7 થી આગળ આપણો અધ્યાય 9મો ચાલુ થાય છે. ધ્યાન વિજ્ઞાન યોગ પછી આપણે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનનું ભગવાન વાત કરે છે. ભગવાન કહે છે કે કોણ મારા વિશે સાંભળવા માટે લાયકાત ધરાવશે અને કોણ તે લાયકાત ધરાવતું નથી. અને હંમેશા લાયકાત એવા જ વ્યક્તિ ધરાવે છે કે જે લોકો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવતા હોય છે. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આપણી બ્રહ્મ, રુદ્ર, સ્ત્રી અને કુમાર માંથી આવે છે. એ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને અહીંયા પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપું છું. ત્યાર હરિ પછી બોલ. આગળ વાત કરીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો. બીજા કોઈને કેવું છે કઈ, કે હું આગળ વધું? એનીબડી વોન્ટ ટુ એડ? ચાલો, તો ગઈકાલે આપણે રીટાબા, તમારે કઈ કેવું છે? તમે માઇક ચાલુ કરજો, તમારું માઇક બંધ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, હવે હવે બોલો. અધ્યાય 9 એટલે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, અને એને આપણે અનન્ય ભક્તિ યોગ પણ કહીએ છીએ. અને 9.1 9.3 સુધી તે લાયકાત, ભગવાનને જાણવા માટેની લાયકાત અને ગેરલાયકાત, ભગવાનને ભજન કરવા માટે એ સમજાવે છે આપણને. અને અ, અ, 3 રહસ્ય પણ કયા છે: ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. અને નવધા ભક્તિ વિશે પણ કહ્યું છે કે શ્રવણ ને કીર્તન ને સ્મરણ એ બધા, પાદ સેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, શાક્ય અને આત્મનિવેદન એ વિશે કહ્યું છે. ને ભક્તિ યોગનો મહિમા, આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, એવું પણ તેમણે કહ્યું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ખૂબ મહત્વનું ચેપ્ટર ચાલી રહ્યું છે, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય યોગ, જેની શરૂઆત જ પેલા શ્લોકમાં થઈ કે જે મારી ઈર્ષા ન કરે એને જ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હું આપું. ક્લિયર? ના જોતું હોય તો ભગવાન કે હું ફોર્સ નથી કરતો. તમારે જોઈતું હોય તો એની એક પદ્ધતિ છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ. પરંપરામાં આવો, એડમિશન લો, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આશ્રય લો, સદગુરુના શરણે બેસો અને વિનમ્ર ભાવથી તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્ને સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. ચોથા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં ભગવાને ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લેવી અને કેવી રીતના એની પાસે જવું એની પદ્ધતિ આપી છે. 4.34. બરાબર. તો ભગવાન એ જ વસ્તુ કહે છે કે ભાઈ એ પ્રોસેસને ફોલો કરો. તમે ઈર્ષા કરશો તો તમે જ્ઞાન નહીં પ્રાપ્ત કરી શકો ને. બરાબર. તો પેલા શ્લોકમાં જ કીધું કે ભાઈ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જાણવું હોય તો ક્વોલિટી જોશે કે ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ. બરાબર. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ 3 જ્ઞાન વિશે ચર્ચા થઈ ગઈકાલે. અને ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર રાજ વિદ્યા, રાજગુહ્યમ, બરાબર, આ જે જ્ઞાન છે એનું મહત્વ સમજાવે છે. કેવું જ્ઞાન છે? રાજવિદ્યા, રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. આ જ્ઞાન છે, સુસુખમ છે. બરાબર. કર્મયોગની અંદર તકલીફ છે, અષ્ટાંગ યોગમાં પણ તકલીફ છે,
અને જ્ઞાન યોગની અંદર તો આપણને ખબર છે કે આપણને 5 શ્લોક પાકા કરવામાં અઘરું પડે છે, તો આપણે પાણીનું ગ્રામર ક્યાં ભણવા જઈશું? એમાં 12 વર્ષ લાગે, બરાબર ને? એક ખાલી પાણીનું ગ્રામર ભણવામાં સંસ્કૃતનું ઓલમોસ્ટ 12 યર્સ. તો આપણાથી ના થઈ શકે. અષ્ટાંગ યોગ હિમાલયમાં જવું, જંગલમાં જવું ન થાય ને. આપણાથી અડધી કલાક મોબાઈલ છૂટો નથી રહી શકતો. આપણે પછી મોબાઈલ વગર ક્યાં આપણે જઈ શકશું જંગલમાં ને હિમાલયમાં? તો અષ્ટાંગ યોગ અઘરો છે, જ્ઞાન યોગ અઘરો છે, કર્મ યોગ તો ખબર જ છે આપણે કરીએ છીએ કર્મ, બરાબર, અઘરું જ છે. તો આ છે સુસુખમ છે, ભક્તિ યોગ છે, એટલે ભગવાન કહે છે, બરાબર. અને એટલું પવિત્ર છે કે તમારા પાપના 4 તબક્કાઓ છે એને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાની ક્ષમતા રાખે છે ભગવાનનું નામ, બરાબર. જે આપણું પાપ છે 4 સ્વરૂપે, 4 અલગ અલગ તબક્કે રહેલું છે. બીજ સ્વરૂપે, બરાબર, ક્રિયાઓ સ્વરૂપે, પાપી ક્રિયાઓ સ્વરૂપે, પછી એક અપ્રારબ્ધ કે જે ઓલરેડી પાપ થઈ ગયું, બરાબર. હવે એનું રિઝલ્ટ મળવાનું જે બાકી છે, બરાબર, કરેલા કર્મના બદલા તો દેવા પડે, જે કહીએ ઈ આ અપ્રારબ્ધ. એ જયારે બદલા દેવાનું ચાલુ થાય ત્યારે એને કહેવાય પ્રારબ્ધ, બરાબર. તો તમારા ને મારા કેટલાય બધા અત્યારે અપ્રારબ્ધ અવસ્થામાં પાપ કર્મો પડેલા છે, જે આપણે પેલા કરેલા છે. અત્યારે ભલે આપણે ભક્તિ કરતા હોય કે થોડા સારા કર્મો કરતા હોય, પણ છતાં આપણે દુખી હોય. એ દુખી હોય એનું કારણ શું છે? તો કે અપ્રારબ્ધ રહેલા જે આપણા કર્મોના ફળ અત્યારે પ્રારબ્ધ થયા છે, એટલે આપણે હેરાન છીએ. એ અત્યારનું રિઝલ્ટ નથી. અત્યારે તમે સારું કામ કરો છો, બરાબર, એ તમારું પાછું અત્યારે અપ્રારબ્ધ બની રહ્યું છે. આગળ જતા અત્યારના કર્મનું પ્રારબ્ધ થશે ત્યારે તમને આનંદ થશે, બરાબર. આ જ છે કર્મનો સિદ્ધાંત. ઓકે. અને અમુક છે કુટુંબ. કુટુંબ એટલે સ્વભાવમાં વણાઈ ગયું. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને કે જેવું વિચારશો એવો સ્વભાવ થશે, એ પ્રમાણે તમારી ક્રિયાઓ થશે, એ પ્રમાણે તમારું ચરિત્ર થશે, અને ચરિત્ર તમારી નિયતિ નક્કી કરશે. તો આ જ્ઞાન એવું છે. ગંગાજીમાં તો આપણે ડૂબકી મારીએ, પાપ 100% ધોવાઈ જાય, એમાં કોઈ શંકા નથી. પણ એક પ્રોબ્લેમ છે કે એમાં સ્વભાવ જે છે ને, બરાબર, એમાં કોઈ પરિવર્તન ના આવે. પાપ કરવાની જે પ્રવૃત્તિ છે ને એવી ને એવી રહે છે. બાકી ગંગાજી પણ ભગવાનના ચરણકમળમાંથી નીકળી છે, એટલે પાપ કર્મો ધોવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પણ એક જે કુટુંબ જે છે ને, બરાબર, એ નથી ધોઈ શકતો. એમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી થતો. એટલે વ્યક્તિ કદાચ કુંભ મેળામાં સ્નાન કરીને પાછો આવે તો એ હતો એવો ને એવો જ હોય પાછો. અહીંયા આવીને પાછા વ્યસન ચાલુ હોય, ઈર્ષા, નિંદા, ટીકા બધું ચાલુ હોય. પણ એના કરતા જવું જોઈએ, ગંગાજીમાં સ્નાન કરવું જોઈએ, કુંભ મેળામાં જવું જોઈએ. પણ જો એને સાથે સાથે જો ભગવદ્ ગીતાનું પણ જ્ઞાન હોય ને, તો પછી કહેવું જ શું, બરાબર. તો પછી બધી બાજુથી એક પ્રકારનો ઓપ્શન બચે નહીં, બરાબર. ઓકે. તો આ જ્ઞાન છે, પરમ ગોપનીય છે, અને તમારો ધર્મ શું છે ને પ્રત્યક્ષ બતાવે છે. તો ધર્મ એટલે શું? ધર્મ એટલે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, એ તો આપણે બનાવેલું છે. ધર્મ એટલે સનાતન ધર્મ, એટલે કે સેવાનો ધર્મ. જીવનો જે ધર્મ છે એ સેવાનો ધર્મ છે, જીવનો, બરાબર. તો એની વાત કરે છે ધર્મની વ્યાખ્યા. પણ અશ્રદ્ધાળુ લોકો છે એ નથી આ બધા શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ રાખતા, ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી રાખતા. તો શું ગતિ થાય? ભગવાન કે અપ્રાપ્યમાં, મને ના પ્રાપ્ત કરી શકે. અચ્છા, તો શું થાય? તો કે મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની, જન્મ ઉપર જન્મ, જન્મ ઉપર જન્મ, બરાબર. તો ચાલુ જ રહેશે. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી, ભગવાનના શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નથી, તો મુક્તિ માટે કોઈ તમારી પાસે અવકાશ નથી, બરાબર. તો આગળ જે 4 થી લઈને જે 10 શ્લોક જે છે એમાં અચિંત્ય ભેદાભેદ શ્લોકની આપણે ચર્ચા કરી. સમજવામાં થોડા મુશ્કેલ પડતા હતા તમને લોકોને, પણ બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર. ઘડો માટીનો છે, બરાબર. ઘડો માટીમાંથી બને. એક બાજુ માટીનો ઢગલો પડેલો હોય, એક બાજુ માટીનો ઘડો બનેલો હોય, બરાબર. તો ઘડામાં માટી છે, બરાબર, અને માટીમાં ઘડો છે છુપાયેલો, જે અત્યારે તમને દેખાતો નથી, બરાબર. એને શેપ આપી દો તો માટીમાંથી ઘડો બની જાય. ઘડામાં માટી છે ને માટીમાં ઘડો છે, બરાબર. આમ જોઈ તો કઈ ભેદ નથી. અહીંયા માટી પડી છે, અહીંયા ઘડો પડ્યો છે, બરાબર. માટીમાં ઘડો છે, ખાલી બનાવવાની વાર છે, બનાવી નાખો તો ઘડો બની જાય. અને આ બાજુ ઘડો પડેલો છે, એમાં ઓલરેડી માટી છે. આમ જોઈએ તો કોઈ ભેદ નથી. છતાં પણ ભેદ છે કે ઘડામાં પાણી ભરશો તો પાણી રોકે છે, અને તમે ઘરે લઈ આવીને એને મૂકી શકશો, બીજાને એમાંથી સર્વ કરી શકશો. પણ માટીના ઢગલામાં પાણી નાખશો તો કીચડ જ થશે, પાણી રોકાશે નહીં, એનો કોઈ ઉપયોગ પણ નહીં થઈ શકે. તો આ છે અચિંત્ય ભેદા ભેદ, બરાબર. અને આ બધી જગ્યાએ લાગુ પડશે, બરાબર. આપણે ગઈકાલે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આના જોયા છે. ઓકે. તો આ ચોથો શ્લોક,
પાંચમો શ્લોક, છઠ્ઠો શ્લોક, બરાબર, આ બધા શ્લોક છે એ અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોક છે, જેની આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી છે. કેવી રીતના ભગવાન આ જગત સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે છે, સૃષ્ટિનું સર્જન, કેવી રીતના એનું બધું સંચાલન, આ બધી ચર્ચાઓ આની અંદર થયેલી છે ગઈકાલે, બરાબર. અને આના પછીનો જે વિભાગ આવે છે ને, એમાં ભગવાન કૃષ્ણના અલગ અલગ પ્રકારના ઉપાસકો, આ વિભાગમાં આપણે ગઈકાલે પ્રવેશ કરી ચૂક્યા હતા. અને એમાં આપણે એક શ્લોક લઈ લીધો હતો. કયો શ્લોક? તો કે ભાઈ એક વર્ગ એવો છે કે જે કૃષ્ણને સામાન્ય માણસ તરીકે માને છે, બરાબર. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે ગુજરાતની અંદર મહારાષ્ટ્રમાંથી એક સંત દ્વારા શરૂઆત થયેલી એક મત અને પંથની, બરાબર, ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર થયો ઓલ ઓવર ભારતની અંદર, ઘણી બધી જગ્યાએ અને વિશ્વમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ફેલાયેલો મત અને પથ. તમે જોવો તો તમને એવું લાગે કે ભાઈ કૃષ્ણ જ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, સફેદ કપડાં પહેરેલા છે, બધું સારું લાગે, જીવન સારું, ખોટું બોલવું નહીં, કાળાબજારી કરવી નહીં, કોઈને હાનિ ના પહોંચાડવી, સરસ જીવન છે, બધું બરાબર છે. તમો ગુણમાંથી ઉપર છે, રજોગુણમાંથી પણ થોડું ઉપર છે, સાત્વિક જીવન જીવી રહ્યા છે, બધું પરફેક્ટ છે. પણ સૌથી મોટો એક મુદ્દો એમાં ખૂટે છે. શું ખૂટે છે? તો એવું માને છે કે કૃષ્ણ છે ને સામાન્ય મનુષ્ય છે, માનુષ્યમ તનુમાં આશ્રિત. ભાઈ ઇટ્સ એ એક સિદ્ધ પુરુષ હતા. કૃષ્ણ છે એ એક યોગેશ્વર છે. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ નિરાકાર છે અલ્ટિમેટલી. સગુણ બ્રહ્મથી નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે એ ઉપર છે. આ લોકોનું માનવું આવું છે. અને જેટલા પણ સમાજની અંદર મત અને પથ છે ને, એ બધાની આ માન્યતા ઉપર ચાલે છે. કારણ કે શંકરાચાર્ય જે આવ્યા ને, શંકરાચાર્ય જે એકચ્યુઅલી આ મત આપ્યો નિરાકારવાદ, અને શંકરાચાર્ય જે ખૂબ પ્રસાર કર્યો નિરાકારવાદનો, માયાવાદનો ખૂબ ફેલાવો થયો, બરાબર. તો એ માયાવાદની છાપ હજી લગભગ બધાના મનમાં છે. આપણું જે ભોગવવાની વૃત્તિ છે ને એ પણ માયાવાદ છે, બરાબર, કે હું ભોગવીશ, મારું ઘર, મારી ગાડી, મારો બંગલો, આ પણ માયાવાદ જ છે. તો હું ભગવાન છું. તો લગભગ બધાની અંદર માયાવાદ છે, બરાબર, ઓલમોસ્ટ. એટલે ખૂબ એનો પ્રચાર પ્રસાર થયો, અને આના કારણે જ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે, દરિદ્ર નારાયણની સેવા, દર્દી નારાયણની સેવા, આ બધા કન્સેપ્ટ જે આવ્યા ને એ માયાવાદમાંથી આવ્યા, બરાબર. ઓરિજિનલ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી, બરાબર. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આખી 700 શ્લોકમાં ક્યાંય એવો શ્લોક તમને નહીં આવે, બરાબર, કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે. જ્યારે ભગવદ્ ગીતા છે એ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. એ પાછું શંકરાચાર્ય જ કીધું કે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર ગીતોપનિષદ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, કે એક શાસ્ત્ર દેવકી પુત્ર ભગવાન કૃષ્ણ જે બોલ્યા છે ગીતમ, એ ગીત ભગવદ્ ગીતા, આ વાંચો, બરાબર. તો મોટો સૌથી પ્રોબ્લેમ એમાં એ થયો કે ભગવાન કૃષ્ણને નિરાકાર માની લીધું, બરાબર, કે ભાઈ એ તો અહીંયા આવે છે અને પછી માયામાં પડી જાય છે, આને કહેવાય માયા, બરાબર. તો આમાં પ્રોબ્લેમ છે. કારણ કે અજાનંતો, 3 શબ્દ આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે જાનંતી, અજાનંતી અને અવજાનંતી. જાનંતી એટલે કે ભાઈ કૃષ્ણ વિશે જાણે છે. જો કોઈ ભગવાનના જન્મ કર્મ દિવ્ય છે એ જાણી લે તો એ તો ભગવદ્ધામ જશે. 4.9 શ્લોક વાંચી લો, એમાં કન્ફર્મેશન આપ્યું છે ભગવાને. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. હે અર્જુન, મામેતિ મને પ્રાપ્ત કરશે, જે મારું જન્મ કર્મ દિવ્ય છે એવું તત્વતઃ ડિટેલમાં જે સ્ટડી કરશે, જાણશે એમ. તો જાનંતીનો તો વાંધો નથી, ભગવદ્ધામ જશે. અજાનંતી, જે આખી જિંદગી કૃષ્ણને જાણવાની કોશિશ જ ના કરી, તો જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફર્યા રાખશે, જાણતા જ નથી. ધારો કે વિદેશમાં ઘણા બધા લોકો છે, ચાઇનામાં લોકો છે, અમેરિકામાં લોકો છે, તો કૃષ્ણને જાણતા નથી ને, મોટો વર્ગ છે નથી જાણતો એવો, તો એ ફરી ફરી આવ્યા રાખશે વારંવાર વારંવાર વારંવાર. ક્યારેક કોઈ વૈષ્ણવ સુકૃતિ આપશે, ક્યાંક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન થતું હોય, ક્યાંકથી કોઈ પ્રસાદ આપી દે, તો એમ કરતા કરતા હજારો જન્મ પછી કદાચ કૃષ્ણ ભક્તિ તરફ વળી જાય, બરાબર. તો આ અજાનંતી. પણ આ બે કરતા ઉપર એક અવજાનંતી. આમાં તો ભગવદ્ધામ જાય છે, આમાં જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરે છે. પણ અવજાનંતી એટલે કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો છો, તમે શ્લોકનો અનુવાદ વાંચો છો, તમને ખબર પણ છે, બરાબર, પણ ઈર્ષા ભાવના કારણે ભગવાન પ્રત્યે તમે એ માનવા તૈયાર નથી કે સગુણ બ્રહ્મ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એ સાકાર સ્વરૂપ છે, અને નિર્ગુણ જે છે, બરાબર, એ ભગવાનના બ્રહ્મ જ્યોતિનો પ્રકાશ છે, નિરાકાર.
ત્યારે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ, બરાબર. અને ભાગવતમની અંદર પણ કેન્ટો 2 વાંચશો ને તો એમાં ત્યાં આવે છે કે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે એ ભગવાનની એક વિભૂતિ છે. જે બ્રહ્મ જ્યોતિ પામવા માટે તપસ્વીઓ તપ કરતા હોય યોગીઓ, તો એ ભગવાન કે બ્રહ્મ જ્યોતિ તો ભાઈ મારા શરીરમાંથી નીકળતું તે જ માત્ર છે, મારી વિભૂતિ છે, બરાબર. અને આ જ વસ્તુ બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પણ કહે છે કે ભાઈ બ્રહ્મ જ્યોતિ તો ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તે જ છે, પણ ઓરિજિનલ તો એનું સ્વરૂપ છે, બરાબર ને. બ્રહ્માજી શું કહે છે? ઈશ્વર પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, કે ભાઈ એનું સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સ્વરૂપ છે, બરાબર. અને એનું નામ છે પરમ ઈશ્વર. કોણ? તો કે કૃષ્ણ. એનું નામ ગોવિંદ, અનાદિરાદિર ગોવિંદ, સર્વ કારણ કારણ. તો આટલું ક્લિયર કટ આપ્યું હોવા છતાં જ્યારે કોઈ લોકો પોતાના ગુરુને ભગવાન બનાવી દે તો આવા મત અને પટ સમાજમાં જોવા મળશે, બરાબર. દાદાનો પથ, બાપાનો પથ, મામાનો પથ, કાકાનો પથ, બરાબર. આવું બધા પટ સમાજમાં ચાલે. મૂળ બધાને ભગવાન બનવું છે. પ્રોબ્લેમ એ જ કામનાથી આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. આ ભૌતિક જગતનું જે નિર્માણ કર્યું ભગવાને, એ એક જ કારણ હતું કે આપણી કામનાઓને પૂર્તિ કરવા માટે. આ ભૌતિક જગતનું મૂળ છે કામ, અને કામની અંદર સર્વોચ્ચ કામના છે કે ભગવાન બનવું છે, બરાબર. માયાનો છેલ્લો, બરાબર, ઘા આપણા ઉપર. એટલે ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિ સંસાર છોડી દે ને તો છેલ્લે એમાં ફસાઈ જાય. હું જ ભગવાન છું, આત્મા ને પરમાત્મા બે બે એક, અદ્વૈત અદ્વૈત અદ્વૈત. આ માયાનો છેલ્લો, પર ક્યાંય ના ફસાય તો માયા છેલ્લામાં ફસાવી દે. તમે જ ભગવાન છો, પૂરું, ફિનિશ, બરાબર. તો આ અવજાનંતી છે, અને અવજાનંતી વાળા જે લોકો છે એની ગતિ શું થાય? તો ભગવાન અહીંયા કહે છે 12મા શ્લોકમાં, મોઘ આશા મોઘ કર્માણુ મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચેવ પ્રકૃતિ મોહિની શ્રિતા. કે ભાઈ એની બધી આશા, મોઘ એટલે કે વ્યર્થ જશે, એના બધા કર્મો વ્યર્થ જશે, એનું બધું જ્ઞાન મોઘ વ્યર્થ જશે, બરાબર ને. એટલે એની આશા, શેની આશા? મુક્તિની આશા, બરાબર. એના માટે એને જે કરેલો અષ્ટાંગ યોગ, એના હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા ક્યાં જશે? મોઘ, વેસ્ટ. મોઘ કર્માણો એટલે કે એના સકામ કર્મ, એટલે કે કર્મયોગ. આખી જિંદગી એને કર્મયોગનો પ્રેક્ટિસ કરી લેવો, ખૂબ દાન કર્યું, પુણ્ય કર્યા, યજ્ઞ કર્યા, બધું કર્યું, પણ અલ્ટિમેટલી શું થશે? મોઘ, વ્યર્થ, વેસ્ટ. એક શબ્દ છે અમોઘ, અને બીજો શબ્દ છે એનો વિરોધી મોઘ. અમોઘ એટલે જે કહેવાય કે વ્યર્થ ના જાય, અને આ મોઘ છે શબ્દ. અને એના પછી આવે મોઘ જ્ઞાન, જ્ઞાન યોગ. આખી જિંદગી વેદો વાંચ્યા હોય, ઉપનિષદો વાંચ્યા હોય, પુરાણો વાંચ્યા હોય, ખૂબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય, બરાબર, ગમે તે કહો પોપટની જેમ શ્લોકો બોલતા હોય, પણ જો એના ચેતના કેવી હોય? ભગવાન કહે છે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત, તો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત એટલે કેવી રીતે મોહગ્રસ્ત? તો આગળનો શ્લોક રહ્યો ને એવી રીતે. કેવી રીતે? તો કે એવું માને છે કે કૃષ્ણ સામાન્ય માણસ છે, કૃષ્ણ કોઈ ભગવાન નથી, રામ કોઈ ભગવાન નથી. ભાઈ એ ભગવાન હોય તો અહીંયા આવીને હેરાન થવું પડે? 14 વર્ષનો વનવાસ, કૃષ્ણને કહેવાય કે પારધી તીર મારી દે અને કૃષ્ણ મરી જાય, તો ભગવાન હોય કોઈ દિવસ એવા? આવી જે ચેતના ધરાવે છે, બરાબર, માનુષિમ તનુમાશ્રિત અવજાનંતી, આવા જે મૂઢા, મૂઢ એટલે ગધેડો, મૂઢ એટલે મૂર્ખ, બરાબર, પ્રભુપાદ ગધડા સાથે સરખાવે છે. તો આવા જે ગધેડા જેવા માણસો છે, મૂઢ લોકો છે, મૂર્ખ છે, આવી ચેતના ધરાવતા લોકો, એની અહીંયા આગળ રિઝલ્ટ આપ્યું છે આમાં, કે આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા, તો એનું આ બધું વેસ્ટ જશે. મોઘ આશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાન. અને આટલાથી અટકતું નથી, આટલાથી અટકતું નથી કે એનું અષ્ટાંગ યોગ વ્યર્થ જાય, એનો કર્મયોગ એનો વેસ્ટ જાય, એનો જ્ઞાન યોગ વેસ્ટ જાય. ખાલી આટલું નહીં, રાક્ષસીમ આસુરીમ ચેવ, કે અલ્ટિમેટલી એની જે ચેતના જે છે ને, પ્રકૃતિમ, એની પ્રકૃતિ, એનો સ્વભાવ એ કેવો થઈ જાય? રાક્ષસીમ અને આસુરીમ. એ બીજાને હેરાન કરવા માટેના હંમેશા પ્રયત્ન કરતા હોય, બરાબર. એની વિચારધારા ટોટલ નાસ્તિક થઈ જાય, સમાજમાં આવીને નાસ્તિકતાનો જ પ્રચાર કરતા હોય છે, બરાબર. તો જે લોકો કૃષ્ણની દિવ્યતા નથી જાણતા, કદાચ 1% ચાન્સ છે કે ઉપર ગતિ કરે, પણ જેને શંકા છે ને ભગવાન ઉપર, એ ગયો કામથી.
મેં જોયું છે BR ચોપડાનું મહાભારત. હવે કૃષ્ણ સિંહલ ઠીક છે ભાઈ, હવે ખબર છે કૃષ્ણ એક ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. હવે એ થોડું ઘણું તપ બપ કર્યું હતું ને, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી એટલે ગિરી ગોવર્ધન ઉપાડ્યો હતો. બાકી કે ભગવાન ભગવાન નહોતા એ. અચ્છા, તો અત્યાર સુધી એવો એકાદો સિદ્ધ યોગી કે તપસ્વી બતાવો કે જેને નાની એવી ટેકરી ઉપાડી હોય. ગિરી ગોવર્ધન ની તો આપણે વાત નથી કરતા, ગિરી ગોવર્ધન મહારાજની. પણ જો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાથી કોઈ ઉપાડી શકતા હોય તો એકાદા એવા યોગી સિદ્ધિ બતાવો કે કોઈ ઉપાડ્યું હોય. કોઈ છે ને? કોઈ મનુષ્યની વાત કરું છું. હનુમાનજી મહારાજની વાત નથી કરતો. હનુમાનજી મહારાજ ઉપાડી શકે કારણ કે નિત્ય મુક્ત છે, અને હનુમાનજી મહારાજ કોઈ સામાન્ય જીવ છે નહીં. રુદ્ર અંશ છે, સ્વયં ભગવાન શિવજી. બરાબર? તો એ કરી શકે, એની વાત નથી કરતો હું. સામાન્ય મનુષ્ય કોઈ યોગ તપ, અને હનુમાનજી મહારાજે કોઈ યોગ તપ જપ કર્યા નથી, તમને ખબર છે ને? હનુમાનજી મહારાજે એક જ આશરો લીધો છે, રામચંદ્રજીના નામનો આશ્રય. હનુમાનજી મહારાજ ક્યાંય અષ્ટાંગ યોગ કરવા ગયા હોય એવો ક્યાંય ઉલ્લેખ છે જ નહીં રામચરિતમાનસમાં, રામાયણમાં, કે એક પગે ઉભા રહીને કઈ તપ કર્યું હોય. ના, એ સતત માળા કરતા હતા, જપ કરતા હતા. બરાબર? તો આ જો તમે ભગવાનને સામાન્ય માણસ માનતા હોય ને, તો ગતિ ખૂબ અઘરી થાય. બરાબર? ના જાણતા હોય તો હજી વાંધો નથી, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરો કર્મ પ્રમાણે. પણ જાણીને પણ જો ઉપહાસ કરતા હોય તો 100% નરકની ટિકિટ છે એ કન્ફર્મ થઈ જાય. તો આ એક પ્રકારના લોકો છે, બરાબર, કે જે ભગવાનને સામાન્ય માણસ માને છે. પણ બીજા એક પ્રકારના વર્ગ એવો પણ છે જે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે. હવે એની વાત ભગવાન કરે છે 13મા શ્લોકની અંદર. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમાં શ્રિત ભજંત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ વ્યયમ. મહાત્મા કોને કહેવાય? મહાત્મા કોઈને એક લેબલ મારી દેવાથી મહાત્મા ના કહેવાય. મહાત્મા એને કહેવાય કે જે દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત, કે જે દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણમાં હોય, મતલબ કે યોગ માયાના રક્ષણમાં હોય. બરાબર? આશ્રિત થઈ ગયા તો શું કરવાનું? તો કે ભજંત્ય અનન્ય મનસો. મહાત્મા એને કહેવાય કે જે અનન્ય મનથી ભજન કરે. ભગવાન કૃષ્ણનું ભજન કરે કેવું? અનન્ય મન, અન્ય કોઈ નહીં. આપણું કેવું છે? આનું ભજન, આનું ભજન, આનું ભજન, આનું ભજન. આપણે તો વાર પ્રમાણે ભજન હાલે. સોમવારે શિવજી હોય, મંગળવારે ગણપતિજી હોય, બરાબર, બુધવારની મને ખબર નથી, ગુરુવારની ખબર નથી, પણ તમને કદાચ ખ્યાલ હોય. પણ જેવા વાર એ પ્રમાણે આપણા મંદિરમાં જવાનું રૂટીન એ પ્રમાણે ચાલે, ને આપણી પૂજા અર્ચના પણ વાર પ્રમાણે ચાલે. શાસ્ત્ર એવું કહેતું નથી. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર કહે છે અનન્ય મનસો, અન્ય કોઈ નહીં, કૃષ્ણ. અને એ જાણે છે જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ વ્યયમ, કે હું જ છું, બરાબર, બધા જ ભૂતોનો આદિ, બરાબર, અને હું અવ્યયમ, મારો કોઈ દી નાશ ના થાય, મારો કોઈ જન્મ મૃત્યુ છે નહીં, એ જાણે છે. અહીંયા જે ફોટો આપ્યો છે કોનો ફોટો છે બોલો? પિક્ચર લેવલ 1માં માધવેન્દ્રપુરી. બરાબર, આપણે લેવલ 1માં કથા લઈએ છીએ ને, સરસ મજાની. બરાબર? ખીરચોરા ગોપીનાથજી નામ કેમ પડ્યું, ચંદન યાત્રા કેવી રીતના શરૂ થઈ, અને ભગવાન શ્રીનાથજીનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતના થયું. એ ત્રણેય પ્રસંગ છે એ શ્રીપાદ માધવેન્દ્રપુરીજી સાથે જોડાયેલા પ્રસંગો છે. બરાબર? લેવલ 1માં આપણે લઈએ છીએ. તો દેવી પ્રકૃતિ આશ્રિત, બરાબર, મતલબ એક પ્રામાણિક ગુરુના શેલ્ટરમાં એને પણ દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત કહેવાય. બીજું, અહીંયા જ દેવી શબ્દ આવ્યો, ભગવાનની એક દેવી શક્તિ આગળ પણ આવ્યો છે. દેવી શક્તિ 7મા અધ્યાયની અંદર. દેવીએ સામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, ત્યાં પણ દેવી આવ્યો. પણ ત્યાં જે દેવી મમ માયા, એ માયા હતી કઈ? મહામાયા. અને અહીંયા જે દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત, અહીંયા જે વાત છે એ યોગ માયા છે. બે દેવી છે, બે જગ્યાએ શબ્દ દેવી છે, કારણ કે બે દેવી છે, બે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, બે ભગવાનની છે, એટલા માટે દેવી છે. બરાબર? પણ અહીંયા મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ મહાત્મા માટે છે. અને ત્યાં ભગવાન કે છે દુરત્વયા છે, પાર કરવી બહુ મુશ્કેલ છે, મારા શરણે આવો તો પાર થાય. મતલબ જે શરણે નથી એના ઉપર જે છે એ મહામાયા છે. તો આ ભગવાનની એક શક્તિ મહામાયા, અને ભગવાનની બીજી શક્તિ યોગ માયા. યોગ માયા શક્તિના આશ્રય રહેલા છે, અને બીજું ગુરુના શેલ્ટરમાં રહેલા છે. કારણ કે ભગવાનની ઘણી બધી શક્તિઓમાંથી એક શક્તિ છે દયા, કરુણા, મર્સી, કૃપા. અને એ શક્તિ તમને કોણ આપે? એ તમને એ ગુરુ આપે. ભગવાનની જે શક્તિ છે ને, કરુણા, દયા, બરાબર, એ તમને ગુરુ આપે. એ શિક્ષા આપે, તમને નામ આપે, તમને ગાઈડન્સ આપે, તમને અજ્ઞાનમાંથી બહાર કાઢીને, અંધકારમાંથી બહાર કાઢીને પ્રકાશ તરફ લઈ જાય. બરાબર? તો આને કહેવાય દેવ પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. તો મહાત્મા કોઈ નામથી ના બની જાય. મહાત્મા એને કહેવાય કે જે દેવી પ્રકૃતિને આશ્રય હોય. બરાબર? ઓકે. તો
હવે આવો મહાત્મા કરતો શું હોય છે? ત્યારે 14મો શ્લોક, એટલે આમ જોઈએ તો આખી ભગવદ્ ગીતાનો સેન્ટ્રલ શ્લોક પણ આને કહેવાય છે. સતતમ કીર્તયંતો માં, સતત કીર્તન કરે. ઘણા કહે કે પ્રભુજી 16 માળા કરવાનું ક્યાં લખ્યું છે? અરે ભાઈ, કૃષ્ણ તો એમ કે છે સતતમ કીર્તયંતો માં. 16 માળા તો ગુરુ આવે, અને હમણાં મેં કીધું એમ કે ભગવાનની કૃપાની શક્તિ જે છે ને, કરુણાની શક્તિ, ગુરુ આપણા ઉપર વરસાવે. તો ગુરુ આવે ને આપણા ઉપર કૃપા કરે કે ભાઈ તુમસે નહીં હોગા સતતમ કીર્તનમ, 64 માળા નહીં થાય, તમે એક કામ કરો 16 માળા કરો. 16 રાઉન્ડ. આપણું 16 કરતા કરતા રાતના 12 વાગી જાય સાધના ચાર ભરતા ભરતા. હે એટલા માટે કોઈ એમ કે 16 માળા કરવાનું ક્યાં કીધું છે? તું કર ને ભાઈ, 16 નું નથી કીધું, બરાબર છે, તું કર. સતતમ, કન્ટિન્યુઅસ. ખાવાનું છોડી દે, પીવાનું છોડી દે, સુવાનું છોડી દે. સતતમ, કન્ટિન્યુઅસ. બરાબર. કીર્તયંતો આમ, કીર્તન એટલે શું? કીર્તન એટલે એવું નહીં કરતાલ લઈ અને મૃદંગ હાર્મોનિયમ થી કીર્તન કરીએ, ભજન કરીએ, એ જ તો છે જ, એ પણ છે. પણ કીર્તન એટલે જેના દ્વારા ભગવાનની કીર્તિ ગાઈ શકાય, એ બધું જ. ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમના પ્રવચનો, આ બધું કીર્તન છે. યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. કેવી રીતના કરવાનું છે? દ્રઢ વ્રત, આળસમાં નહીં. નામ જપ કેવી રીતના કરવાના? દ્રઢ વ્રત લેવાનું છે. ભાઈ મેં વ્રત લીધું છે, બરાબર. કોઈ એમ કે ગણીને માળા કરવાનું ક્યાં છે? અરે ભાઈ, ગણવાનું ન હોય એવો દેખાડો હું તમે કરો છો ઇસ્કોન વાળા, હાથમાં માળા લઈને ફરતામાં. અમારું બધું મનમાં હાલતું જ હોય. આપણે એમ કે ને માળા કરો, ભગવાનનું નામ લ્યો તમે, અમારું ભગવાનનું નામ મનમાં હાલતું જ હોય. તો મનમાં જ હાલવા દેજો, કોઈ દી બહાર કાઢતા જ નહીં, બરાબર. આજે મનમાં વાળા છે ને, એ ખરેખર નામ જ ના લેતા હોય, બરાબર. કારણ કે લેવાતું ન હોય એટલે ગામને શું કહેવાનું? મારું મનમાં એ કે રેગ્યુલર હાલતું જ હોય. હરામ બરોબર જો આખા દીમાં એક માળા થતી હોય. ભગવાન કહે છે યતંતશ્ચ, તમે યતન કરો, તમે પ્રયત્ન કરો. શેના માટે? એક દ્રઢ વ્રત લઈ લો કે ભાઈ હું 2 માળા કરીશ પ્રભુજી, હું 4 માળા કરીશ, અમારું વ્રત છે, બરાબર. ક્લિયર કટ છે કે અહીંયા સંખ્યાબદ્ધ કરવાની વાત છે. એવું નહીં કે મન ફાવે એમ. કારણ કે પ્રોબ્લેમ શું થશે કે મન ફાવે એમ કરશું ને તો એક દિવસ ઉત્સાહમાં 16 માળા થઈ જાય. બીજે દિવસે મહેમાન આવ્યા હશે ને, આજ રહેવા દે, આજ નહીં કરીએ, કાલ કરશું. એક દી નહીં થાય, બરાબર. વળી પાછું બીજે દિવસે 2 થશે. પછી તો કે ભાઈ આજે તો રવિવાર છે ને, આજ નથી કર્યું, કાલ કરશું. પ્રોબ્લેમ આ થશે. એટલે દ્રઢ વ્રત કે ભાઈ એક નિર્ણય લઈ લો, ગુરુના શેલ્ટરમાં જઈ અને બરાબર છે પ્રભુપાદજીને પ્રાર્થના કરો કે પ્રભુપાદ તમે મારા ઉપર કૃપા કરો, હું તમારા શેલ્ટરમાં બેસી અને હું આજે 1 માળા કરવાનું તમને બરાબર પ્રોમિસ આપું છું. આને કહેવાય દ્રઢ વ્રત. તમે કૃપા કરજો, મારામાં તો યોગ્યતા નથી કે હું 1 માળે રેગ્યુલર કરી શકું કે મારું મન લાગે, પણ તમે મારા ઉપર કૃપા કરો કે હું મારા આ દ્રઢ વ્રતની અંદર કાયમ રહી શકું. કોઈ એમ કે ને કે ગણવાની જરૂર નથી, તો આ શ્લોક એના માટે છે. યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત, દ્રઢ વ્રત, ઉત્સાહપૂર્વક. બીજો મતલબ એ પણ થાય ઉત્સાહપૂર્વક. એવું નહીં હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે, એમ નહીં. દ્રઢ વ્રત, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઉત્સાહપૂર્વક દ્રઢ વ્રત લઈને કરવાનું છે. અને બીજું શું કરતા હોય તો કે નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા. કોઈ એમ કે ભાઈ મંદિરે જવાની શું જરૂર છે? આ બધું મૂર્તિ પૂજા ને એવું બધું ના કરવાનું હોય. એ મૂર્તિ પૂજા નથી, એ વિગ્રહ સેવા છે. અને વિગ્રહ પૂજાનો ઉલ્લેખ ભાગવતમ ની અંદર છે ને, વેદોમાં પણ છે. ક્યાં નમસ્કાર કરશો? હવામાં નમસ્કાર કરશો? નહીતર, બરાબર. ભગવાન કળિયુગની અંદર 2 સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે રહે છે. ભાગવતમ ની અંદર કહ્યું છે. કયા 2 સ્વરૂપ? વિગ્રહ સ્વરૂપે અને ભાગવત. હા, એક કોણ બોલ્યા? ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી. યસ પ્રભુજી. હા, થેન્ક યુ. તો એક શ્રીમદ ભાગવતમ અને બીજું શ્રી વિગ્રહ. મંદિરમાં જાવ ને, શ્રી વિગ્રહ, બરાબર. તો એ કોઈ માટીના કે કાસાના કે ધાતુના કોઈ પૂતળા નથી. મગજમાં રાખજો, એ સાક્ષાત વ્રજેન્દ્ર નંદન છે. અને તમારી સેવા લેવા માટે ઉત્સાહિત છે, તમારી સેવા લેવા માટે આવ્યા છે. ઘણા એમ કે ભાઈ એ ભગવાન હોય, બરાબર. ઘણો એક આખો એક આર્ય સમાજ જેના ઉપરથી ચાલુ થયું હું તમને કહું છું, બરાબર. અહીં ટંકારાની અંદર જે દયાનંદ સરસ્વતીજી હતા, બરાબર, એકચ્યુઅલી એક શિવલિંગ ઉપર ઉંદેડો આટા મારતો હતો, બરાબર. ત્યારથી એને નક્કી કર્યું કે શિવલિંગ ઉપર ઉંદેડો આટો મારે, શિવજીમાં એટલી શક્તિ ના હોય કે ઉંદેડાને આગો કરી શકે, તો પછી છે ના ભગવાન. એટલે ત્યારથી થઈ ગયું કે ભાઈ કાંઈ વિગ્રહ બિગ્રહ ના હોય, મૂર્તિ ના હોય, નિરાકાર. આર્ય સમાજ છે પણ મૂર્તિમાં નથી માનતો, વેદોને માને, મૂર્તિમાં નહીં માને. તો તમારે સમજવું જોઈએ કે જે વિગ્રહ જે છે ને,
જેને આપણે મૂર્તિ તરીકે ઓળખીએ, એ તમારી સેવા લેવા માટે આવ્યું છે, નહીં કે એ પોતે જાતે સેવા કરવા માટે. એ તમારી પાસે સેવા લેવા માટે, કે કઈ રીતના તમને સેવામાં એંગેજ રાખી શકાય, કે તમે ત્યાં બાજુમાં ઉભા રહો, એને ચામર ઝુલાવો, પંખો ઝુલાવો, તમે એનો શ્રૃંગાર કરો એવરી ડે, તમે સવારમાં નારદ પંચરાત્ર પ્રમાણે મંગલા આરતી કરો, પૂજા અર્ચના કરો. બસ આના માટે વિગ્રહ છે પ્રગટ થાય છે. અને વિગ્રહ છે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત હોય છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે, સાક્ષાત ભગવાન હોય છે. તો શંકા ના થવી જોઈએ. નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા. અને કોઈ એમ કે ભાઈ ક્યાં કીધું છે પૂજા કરવાનું, ના તમે બધા રોજ મંગલા આરતી બધું કરો છો ને આવું બધું સવારમાં ઉઠીને ધીંગ ધડાંગ ચાલુ કરો છો. અરે લખ્યું છે નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. ઉપાસના કરવી એટલે શું? ઉપાસના કરવી એટલે પૂજા કરવી, અર્ચના કરવી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડીટી વર્શિપ. ભગવાને કીધું છે. તો આપણે જે કઈ કરીએ છીએ ને ઇસ્કોનની અંદર, સવારના 3:30 થી લઈને રાતના 10 વાગ્યા સુધી, ત્યાં એક શ્લોકની અંદર બધું જ આપ્યું છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ. આપણે કીર્તન કરીએ છીએ એટલે કે આપણે જપ કરીએ છીએ, બરાબર. આપણે નગર સંકીર્તનમાં આપણે જઈએ છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસ ચલાવીએ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના ક્લાસ લઈએ છીએ એવરી ડે. ઈ છે સતતમ કીર્તન. અને આપણે દ્રઢ વ્રત થઈને કરીએ, ભાઈ રોજ ઇસ્કોનના મંદિરમાં ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ થવો જ જોઈએ. રોજ ઇસ્કોનના મંદિરમાં નિત્ય ભાગવતમ સેવયા, ભાગવતમનો ક્લાસ રોજ થવો જોઈએ. એન કેન પ્રકારે મેં એવું જોયું છે, કોઈ પણ ન હોય ને ટેમ્પલની અંદર, કોઈ પણ ન હોય ને, પ્રભુજી એકલા ભાગવતમ વાંચતા હોય. એક વખત હું દ્વારકા ગયો હતો. તો હમણાં આપણે દ્વારકા યાત્રામાં ગયા તો તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, દ્વારકાની અંદર એટલા ડિવોટી નથી, કારણ કે જગત મંદિર બાજુમાં છે ને, એટલે બધા ત્યાં દ્વારકાધીશને મળવા જાય. ઇસ્કોનનું મંદિર નાનું એવું છે. તો એક વખત હું ગયો ને તો કોઈ નહોતું, ખાલી પૂજારી એકલા જ. બરાબર. એ પોતે પૂજારી એકલા જ મંગલા આરતી અંદર કરે, પછી ઓલો દીવો બતાવવા જવાનું હોય ને પ્રભુપાદને, તો એને પોતે જ કરવું પડે, કોઈ હતા નહીં. બરાબર. હું જોગાનો જોગ હું પહોંચી ગયો તો મને ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ કોઈ નથી આયા. તો એ ભાગવતમ હું એને પૂછતો હતો, તો ભાગવતમ રોજ વાંચે, રોજ સવારમાં પ્રભુપાદની સામે બેસીને ભાગવતમ વાંચે. તો એને પૂછતો તો કોઈ નથી તોય ભાગવતમ ચાલુ રહે? તો હા પ્રભુજી, કોઈ ન હોય તો કાંઈ નહીં, કે સામે કે દ્વારકાધીશ છે અને રૂક્ષ્મણી મૈયા છે, કે એ તો સાંભળશે ને, એને ભાગવતમ બહુ ગમે છે. બરાબર. પ્રભુપાદને ભાગવતમ બહુ ગમે છે. તો પ્રભુપાદ છે, કેટલા બધા છે કે તમે એમ કહો કોઈ નથી, પણ હું તમને ગણાવું કેટલા વ્યક્તિ છે. તો જોઈ કે છ ગોસ્વામી બેઠા છે, 5 આચાર્ય પરંપરામાંથી 5 તો એ બેઠા છે, 11 ગોર નિતાય બેઠા છે, 12-13. બરાબર. દ્વારકાધીશ સ્વયં છે, રૂક્ષ્મણીજી છે, સ્વયં પ્રભુપાદ છે. બરાબર. તો એ કે 15-20 જણા તો ઓલરેડી છે આ ક્લાસની અંદર, કદાચ કોઈ ન હોય તો પણ. તો રોજ ક્લાસ ચાલે, નિત્યમ ભાગવત સેવયા. આટલો આપણે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, નિત્યમ. બરાબર. કોઈ હોય કે ન હોય. તો પ્રભુપાદે આપણને આ આપ્યું છે. આ જે શ્લોકની અંદર જે છે ને, આને આપણે જીવી રહ્યા છીએ. ખાલી ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો પાકા કરવાથી કઈ નહીં થાય, એ શ્લોકને જીવવા પડશે. અને ઇસ્કોનના ભક્તો આ શ્લોકોને જીવે છે. આ એની ડે ટુ ડે લાઈફ છે. આ જે શ્લોક લખ્યો છે એ ઇસ્કોનના ભક્તોની ડે ટુ ડે લાઈફ છે, દિનચર્યા છે એકચ્યુઅલી આ. બરાબર. તો સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રત નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. બરાબર. આગળ કહે છે, હવે આ વાત થઈ ગઈ, મહાત્માની વાત થઈ ગઈ, પણ હવે બીજો એક એવો પણ વર્ગ છે જે ભક્તિમાં નથી. બરાબર. તો એવા 3 પ્રકારના લોકોની ભગવાન વાત કરે છે, કે ભાઈ એક તો જ્ઞાન યજ્ઞ ચાપ્યન્ય યજંતો મામ ઉપાસતે. ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન કે મારી પાસે આવવાની કોશિશ કરે. એક કયો તો કે એકત્વેન પૃથક્ત્વેન, એટલે કે અદ્વૈતવાદી. બરાબર. કે ભાઈ એને પરમેશ્વર સાથે એકરૂપ થઈ જવું છે, આ પેલું. બીજું બહુધા, એટલે કે પરમેશ્વરના એ વિવિધ રૂપોને, કોઈ મનોકલ્પિત રૂપોને માને. ભાઈ બધું હરખું જ હોય, એમાં કઈ ભેદભાવ ન કરવાનો હોય. એટલે ઈચ્છા પડે ને, બરાબર, એને ભગવાન સર્વોપરી બનાવી દે. ગુજરાતમાં નથી ઘણા બધા મોટા મોટા મંદિરો, એના મંદિરમાં જયારે શરૂઆત થઈ, શરૂઆતમાં જાઓ તો બરાબર રાધા ગોવિંદ જ હતા. બરાબર. વૃંદાવનમાં જે બધા મંદિર છે ને, રાધા ગોપીનાથ, રાધા ગોવિંદજી, આજ બધા મંદિર, એના જૂના મંદિરના નામ એ બધા આજ, જે ગુજરાતમાં 6-7 મંદિરો પેલા શરૂઆતમાં થયા, આ જ નામ. અને રાધા કૃષ્ણ જ વિગ્રહ એની અંદર. પણ હવે સમયાંતરે આજે 50 વર્ષ પછી જો, તો એ જ મત અને પથના બરાબર જે મંદિરો જોવા જાવ તો રાધા કૃષ્ણ નથી, ગાયબ થઈ ગયા. બરાબર. હવે સેન્ટરમાં કોણ આવી ગયા? તો કે એના ગુરુ આવી ગયા, સર્વોપરી પ્રગટ બ્રહ્મ. તો કે આ જ ભગવાન છે. તો જે શરૂઆતમાં રાધા કૃષ્ણ મૂક્યા હતા એનું શું થયું? તો એ તો ખાલી આકર્ષવા માટે હતા. બરાબર. કે લોકો એકવાર આવી જાય, પૈસા પૈસા થઈ જાય, બસ મોજ મજા, ઢગલાબંધ પૈસા, મોટા મોટા મંદિરો. તો આ પ્રોબ્લેમ છે એકચ્યુઅલી.
બરાબર. તો આ છે બહુધા. અને ત્રીજું છે વિશ્વતો મુખમ, એટલે કે ઘણા લોકો ખાલી ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપને પૂજતા હોય છે, ભગવાનને ના માને. આ ભગવાનનું જે વિરાટ સ્વરૂપ એટલે આ જો આખું મેનેજમેન્ટ છે ને એને માને. બરાબર. નીચેની બધી વ્યવસ્થાઓ, એની બધી વ્યવસ્થા બરાબર છે. ભાઈ વરસાદ થાય છે, બરાબર, એનાથી અનાજ ઉગે છે, બરાબર, એ અનાજ આપણે ખાઈએ છીએ, આપણું શરીર ચાલે છે, બસ ઓટોમેટિક છે આ બધું. આ બધી વ્યવસ્થા છે પણ ઓટોમેટિક. એટલે વ્યવસ્થાને માને છે પણ એનો વ્યવસ્થા શક્તિને માને છે પણ શક્તિમાનને નથી માનતા. તો આ વિરાટ સ્વરૂપ વાળા લોકો છે. આમાં સૌથી અધમ કોણ છે? તો કે એકત્વેન અદ્વિતીય, જે પોતાની જાતને ભગવાન માને છે, જેને ઈશ પૂજા કહેવાય. ઓકે. બીજો વર્ગ છે દેવતાઓને પૂજે છે પોતાની કલ્પના પ્રમાણેનો. અને ત્રીજો જે વર્ગ છે એ બ્રહ્માંડથી પરે બીજું કઈ માનવા માટે તૈયાર નથી, એટલે કે વિરાટ સ્વરૂપ. બરાબર. તો આ ત્રણ પ્રકારના લોકો. અને એમાં હવે આગળના જે શ્લોકો આવે છે 16 થી લઈને 19, એ શ્લોકો આવે છે વિરાટ સ્વરૂપ વાળાના છે. બરાબર. કે ધારો કે કોઈ કર્મકાંડી વ્યક્તિ હોય તો હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન એવા કર્મકાંડી વ્યક્તિને એડ્રેસ કરે છે કે કર્મકાંડમાં ખૂબ માનશે, યજ્ઞની અંદર માનશે, આહુતિમાં આ સમિધ જોઈએ, આ સમ હવે જે બધું સમિધના હાથ મૂકો છો એ બધું આમ તો વિરાટ સ્વરૂપનો જ ભાગ છે. તો એમાં એને પ્રબળ વિશ્વાસ છે. કોઈ કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હોય ને એને ખૂબ વિશ્વાસ હોય એની અંદર, પણ કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ ન હોય. સવારે ઉઠીને આપણે એમ કહીએ કે માળા કરો, 16 માળા, એમાં વિશ્વાસ ન હોય, પણ એને એમ કહ્યું યજ્ઞ કરો, તો હા એ યજ્ઞ બરાબર છે. બરાબર. તો એ ખબર નથી કે કળિયુગનો સર્વોચ્ચ યજ્ઞ કયો છે. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, જપ યજ્ઞોસ્મી. બરાબર. કોણ સમજી શકશે? સુમેધસ યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયે યજંતી હિ સુમેધસ. કે ભાઈ જે પ્રબળ બુદ્ધિશાળી લોકો છે, બરાબર, એને ખબર પડી જશે કે કળિયુગની અંદર ખરા અર્થમાં જે યજ્ઞ છે એ ભગવાનના નામનું કીર્તન છે, ભગવાનના નામનો જપ છે. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, એને ખબર પડી જશે. પણ આવા જે કર્મકાંડી લોકો જે છે એ માનવા તૈયાર નથી. તો એને કર્મકાંડમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હોય છે. તો ભગવાન કહે શોખ હે, પ્રોસેસ છે, એક પ્રોસેસ છે, કઈ વાંધો નથી. ભગવાન કે આ બધું મેં જ આપ્યું છે, એમાંય તમને શ્રદ્ધા હોય તો એ તમારી શ્રદ્ધા ઇનડાયરેક્ટ છે, વાંધો નહીં, એટલીસ્ટ એમાં તો છે. તો ભગવાન કે કાંઈ નહીં, ચાલો હું જ વ્યવસ્થા કરું છું. તો ભગવાન કે કર્મકાંડે હું જ છું. ઘણાને કર્મકાંડમાં વિશ્વાસ હોય, કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ ન હોય. હું જ યજ્ઞ છું. ઘણાને અલગ અલગ યજ્ઞમાં વિશ્વાસ હોય, નવચંડી યજ્ઞ કરાવશે, યજ્ઞમાં વિશ્વાસ છે, કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ નથી. પિતૃ તર્પણ કરાવશે, બરાબર, પિતૃનું શ્રાદ્ધ કરશે, તર્પણ કરશે, બધું, પણ શ્રદ્ધા કૃષ્ણમાં નથી. ઔષધિ, બરાબર, ભગવાન કે ઔષધિની અંદર જે દિવ્ય ગુણ છે એ મારા કારણે, કોઈ પણ મંત્ર ઘોષ મારા કારણે છે, એની અંદર જે શક્તિ, હું જ ઘી, અગ્નિ, આહુતિ, આ બધું હું છું. મતલબ એક યજ્ઞ કરવા માટે જે કઈ વસ્તુની જરૂર પડે, ભગવાન કે એ મારે માંથી જ આવે છે. એટલા માટે જે મહાન ભક્તો હોય એ કર્મકાંડીય વિધિની અંદર બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હોતા નથી. કે ભાઈ વારંવાર યજ્ઞ કરાવો અને સ્વાહા સ્વાહા, એમાં એને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એના કરતા એને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ એમાં પડે કે ભાઈ એક જગ્યાએ બેસીને જપ કરીએ, એક જગ્યાએ બેસીને ભાઈ મન લગાવીને માળા કરીએ. શું કામ? કારણ કે આ બધાનો સાર જ કૃષ્ણ નામ છે. ભગવાને કીધું ને કે હું જ છું, અને હું અને નામમાં તફાવત નથી. કારણ કે કળિયુગનો યુગ ધર્મ શું છે? કલયુગ કેવલ નામ આધારા, માત્ર નામ. બરાબર. એટલા માટે જે ભગવાનના મહાન ભક્તો હોય એ પછી આ કર્મકાંડીય વિધિમાં બહુ હા કરે છે જેટલું જરૂર છે. એવું નથી કે આપણે નકારીએ છીએ, એવું નથી, પણ સતત એમાં જ પડ્યું રહેવું અને સતત બરાબર કે ભાઈ આ યજ્ઞ કરું તો મને આ મળે, આ યજ્ઞ કરું તો મને આ મળે, એમાં એ નથી ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા. કઈ જોઈતું નથી ભાઈ. કૃષ્ણ કેવી રીતના પ્રસન્ન થાય છે, ગોલ ખાલી આટલો જ છે. બરાબર. એટલા ભગવાન કહે છે, બરાબર, યજ્ઞ હું છું, ઘી હું છું, તર્પણ હું છું, આહુતિ હું છું, ઔષધિ હું છું. ઈચ્છા તો કરે એટલે કઈ વાંધો નહીં, આ પ્રમાણે આવું, બરાબર, ભગવાન કઈક વ્યવસ્થા કરશે. ઔષધિ પણ, ઔષધિની અંદર ઔષધીય ગુણો ભગવાનના કારણે છે. એટલે પેલાના સમયમાં જે વૈદ્યો હતા ને એ પેલા ભગવાનને ઓફર કરતા, બરાબર, ચૂર્ણ ફાકી બનાવીને ભગવાનને પેલા ઓફર કરે. ભગવાનને કહે ભાઈ અમે તો ચૂર્ણ ફાકી બનાવી નાખ્યું, હે ધન્વંતરી ભગવાન. આયુર્વેદના દેવતા કોણ છે? ધન્વંતરી ભગવાન. અને ધન્વંતરી કોણ? કૃષ્ણ. બરાબર, બીજું તો કોઈ છે નહીં અભિન. તો એને કહે ભાઈ તમે આની અંદર ઔષધીય ગુણો પૂરો. એના મંત્ર પણ છે, આયુર્વેદમાં મંત્ર પણ આવે છે. એટલે જે ખરેખર આયુર્વેદિક ડોક્ટરો હોય ને, તમે જો ક્લિનિકમાં જાઓ, ધન્વંતરી ભગવાન હોય, એની ઉપાસના હોય, અશ્વિની કુમારોના યજ્ઞ કરતા હોય, આ બધું કરતા હોય, પછી ધન્વંતરી
પૂજન કરે. જ્યારે આપણે બધા ધનની પૂજા કરીએ ને ધનતેરસના દિવસે દિવાળી ઉપર આપણે બધા, જ્યારે આયુર્વેદના ડોક્ટરો છે ને એ ધન્વંતરી ભગવાનની પૂજા કરે, વિષ્ણુ પૂજા કરે, કે સમસ્ત જીવોના સુખાકારી માટે. જે ઓથેન્ટિક આયુર્વેદ ડોક્ટર હોય ને એ જાણે છે, એટલે એ ધનતેરસના દિવસે આ વસ્તુ કરશે. ઓકે. અને ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય ધ્વનિ મંત્ર ઘોષ, બરાબર, ભગવાન કે એમાં મારી શક્તિ છે. અને ખાસ તો કળિયુગની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની અંદર જે શક્તિ છે એ ભગવાન કે મારી છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આની અંદર જે પાવર છે, જે પોટેન્સી છે, જે શક્તિ છે, બીકોઝ ઓફ કૃષ્ણ, ભગવાનના કારણે છે. બરાબર. તો આ કર્મકાંડી માટે થઈ ગયું. બીજું, વિશ્વરૂપની ઉપાસના કરતા હોય કે ભાઈ બરાબર, આ બ્રહ્માંડનો પિતા ભગવાન કે હું છું, માતા પણ હું છું, આશ્રય દાતા હું છું, પિતામહ હું છું. તો જગતની અંદર જેટલા પણ જીવો છે, આપણે એની સાથે અલગ અલગ સંબંધ હોય છે. કોઈ આપણા પિતા છે, કોઈ આપણા માતા છે, કોઈ આપણા દાદા છે. પણ એ સમજો કે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. અમારા માતા પિતા, તમારા પુત્ર એ શું છે? ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે, જેને પરા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ જ તમારે માં બનીને આવે ને, પિતા બનીને આવે ને. એટલે ભગવાન કહે છે અલ્ટિમેટલી પિતા અમસ્ય જગતો, કે આ આખા બ્રહ્માંડનો પિતા તો હું છું, માતા પણ હું છું. કારણ કે પોષણ કરે છે એટલે પિતા છે. માતા જે જન્મ દેવા વાળી હોય એને માતા કહેવાય. જન્મ કોને દીધો આપણને? આખી સૃષ્ટિનું મૂળ કોણ છે? કૃષ્ણ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુને નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને જન્મ આપ્યો ને, પછી આપણે આવ્યા. તો પિતા પણ કૃષ્ણ, માતા પણ કૃષ્ણ, આશ્રયદાતા. બ્રહ્માજીની રાત પડે, બ્રહ્માજી સાચવતા નથી, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સાચવે છે. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ જાય તો મહાવિષ્ણુ આપને સાચવે છે. તો અલ્ટિમેટલી આશ્રયદાતા કોણ થયા? કૃષ્ણ. અને પિતામહ, આપણા પિતાજી આમ જોઈએ તો બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજીના પિતાજી એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કૃષ્ણ. તો દાદા પણ કૃષ્ણ. બરાબર. હું જ્ઞાનનો વિષય, અલ્ટિમેટલી જ્ઞેય કોણ છે? તમે વેદો વાંચી લો, ઉપનિષદો વાંચી લો, પુરાણો વાંચી લો, બધું બરાબર છે, શ્લોકો પોપટની જેમ બોલવા માંડો, પણ તમે એને કહો કે ભાઈ ગોલ શું છે? જ્ઞેય એટલે ગોલ. ગોલ. કૃષ્ણ ગોલ છે. બરાબર. વેદો વાંચીને જો તમે કૃષ્ણની ભક્તિ તરફ નથી મળ્યા તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે યુ જસ્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ. તમે તમારો સમય વેસ્ટ કર્યો છે, બીજું કાંઈ ના કર્યું. કારણ કે વેદેશ સર્વે રાહમેવ વેદ્યો, 15.15 ભગવાન કહે છે ને કે ભાઈ વેદો જાણીને અહમ એવ વેદ્યો, મને જાણવાનો છે. બરાબર. તો જ્ઞાનનો વિષય કૃષ્ણ, વિશુદ્ધિ કરતા કૃષ્ણ છે. શુદ્ધિ જેવા તમે જપ કરશો ને, બરાબર, ભગવાનનું નામ અને ભગવાનમાં તફાવત નથી. જેવું તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરશો, બરાબર, જયારે અહીંથી હરે કૃષ્ણ નીકળશે ને કાનમાં જયારે શબ્દ પડતા જાય ને, ધીમે ધીમે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય ધીમે ધીમે દૂર થાય. પ્રોસેસ લાંબી ચાલી શકે પૂર્વજન્મના કર્મ, પણ વિશ્વાસ સંપૂર્ણ હોવો જોઈએ કે નહીં એક દિવસ થશે, 100% થશે. કારણ કે થયું છે. કેમ નહીં થાય? આપણી પાસે લાખો એક્ઝામ્પલ છે, હજારો નહીં, લાખો એક્ઝામ્પલ છે. ઇસ્કોનની હરે કૃષ્ણ આ જે યાત્રા છે એની અંદર લાખો એવા જીવો છે જે પરમ પવિત્ર બન્યા છે, અધમથી અધમ જીવન જીવતા હતા અને પરમ પવિત્ર બન્યા છે. તો આપણે પણ થઈશું, કેમ નહીં થાય? બરાબર. ભગવાન અંદર જઈને ગંદકી સાફ કરે છે. ઓલો શ્લોક છે ને ભાગવતમનો, કયો? સુન્વતામ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન, પછી વિદયંતો ભદ્રાણી વિધુનોતિ વિધુનોતિ. કૃષ્ણ અંદર જઈને ઝાડુ મારે છે, ક્લીનિંગ. બરાબર. ભગવાન પોતે. એટલે તો આપણે નથી ગાતા શિક્ષાષ્ટકમાં, ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવો ભવ દાવાગ્નિ ભવો મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપન. બરાબર. તો ભગવાન આ કરે છે. કોણ કરે? ભગવાનનું નામ કરે. કારણ કે હું છું. શું તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર છે? વિશુદ્ધિ કરતા હું છું. તમે આશ્રય તો આવો. ઓમકાર પણ હું છું. ડાયવર્જન થવાની જરૂર નથી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ની અંદર ઓલરેડી ઓમ છે. આપણે આગળ ચર્ચા થઈ ગઈ છે ને આ વિષય ઉપર. તો ઘણા બધા એમ કે પ્રભુજી આમાં ઓમ તો નથી. તમે કહેતા હતા વેદનો મંત્ર છે, યજુર્વેદનો મંત્ર, પણ હું બરાબર આની અંદર 8 વાર ઓમ છે. હરે એટલે ઓમ છે, કૃષ્ણ એટલે ઓમ છે, રામ એટલે ઓમ છે. બરાબર. તો ઓમ અને ભગવાન, કારણ કે ભગવાનનું એક નામ છે. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ પણ હું જ છું. કૃષ્ણને જાણી લો તો બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી.
કૃષ્ણને જાણી લો તો ઋગ્વેદ પણ જાણી લેશો, સામવેદ પણ જાણી લેશો, યજુર્વેદ પણ જાણી લેશો. કારણ કે આ વેદો જાણવાનો અલ્ટિમેટલી ગોલ શું હતો? કૃષ્ણને જાણવા. તો કૃષ્ણને જાણી લો તો તમે વેદોનો સાર જ તમે નિચોડ તો પકડી લીધો છે ને. આટલા એ ભગવાન કહે છે. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાન આપણા પિતા માતા, આપણો આધાર, બરાબર, આપણા શુદ્ધિકરણ કરતા અને ઓમકાર બધા વેદોના જ્ઞાતા, બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કોઈ એમ કે ભાઈ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોય તો પછી સર્જન પ્રલય એ તો એ કરતા હોય ને. અમે તો એવું સાંભળ્યું છે કે તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ, ભાઈ ત્રિદેવ થી ઉપર કોઈ નહીં ભાઈ. એ તમે ભલે કયો કૃષ્ણ, પણ અમે તો માનીએ ત્રિદેવ થી ઉપર કોઈ નહીં. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આ જ છે સૃષ્ટિનો આધાર. વાત તો સાચી છે, પણ એના ઉપર કોઈક છે. એ ભગવાન અહીં કહે છે, ગતિર્ભર્તા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણમ સુરત પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ નિધાનમ બીજમ વ્યયમ. કે ભાઈ હું પરમ લક્ષ્ય, તમારું પરમ લક્ષ્ય કોણ છે? ભગવાન કે કૃષ્ણ કે હું છું તમારું પરમ લક્ષ્ય, બરાબર. હું તમારો પાલન કરતા, હું તમારો સ્વામી અને હું સાક્ષી પણ છું, બરાબર. આશ્રય સ્થાન છું અને સાથે સાથે સુરત અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું તમારો, બરાબર. અને હવે ભગવાન કહે છે પ્રભવ પ્રલય અને સ્થાનમ. પ્રભવ એટલે સર્જન કરવું, પ્રલય એટલે વિનાશ કરવું, સ્થાનમ નિધાનમ એટલે કે એને જાળવી રાખવું, આશ્રય. તો બ્રહ્મા એટલે કે પ્રભવ, શિવજી એટલે કે પ્રલય અને સ્થાનમ એટલે કે વિષ્ણુ. આ ત્રણેય પાસે જે શક્તિ છે, પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ, કૃષ્ણ કે એ મારા આધારે છે, મેં આપેલી છે. અને આ સેમ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર સિક્કો માર્યો છે શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 2. નારદજીએ પૂછેલા પ્રશ્ન માં બ્રહ્માજી આ સેમ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર કમ્પ્લીટલી સિક્કો માર્યો છે. સર્જન કરવાની મારી પાસે જે શક્તિ છે એ, વિનાશ કરવાની જે શિવજી રુદ્ર પાસે જે શક્તિ છે એ કૃષ્ણ માંથી આવે છે. અમે ત્યાંથી એ શક્તિ લઈએ છીએ. ક્લિયર કટ શ્લોક છે, કેન્ટો 2 વાંચજો તમે, બરાબર. તો હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. આપણને એમ થાય કે ભાઈ ઉષ્ણતા તો સૂર્ય આપે છે. ભગવાન કે ભાઈ સૂર્યને શક્તિ હું આપું તો તમને ઉષ્ણતા આપી શકે ને, નહીતર ક્યાંથી કે સૂર્ય એની મેળે થોડોક કરવાનું છે. હું જ વરસાદને રોકી રાખું. આપણને એમ થાય કે ઇન્દ્ર વરસાદ આપે છે. એક વખત ઇન્દ્રને થોડોક ઘમંડ આવી ગયો હતો ને, ભાઈ હું કોણ, ભાઈ હું ભગવાન છું, હું વરસાદ આપું તો સૃષ્ટિ ચાલે, ક્યાંથી ચાલે. થોડી વાર પૂરતું એને ઘમંડ આવી ગયો હતો. ભાઈ કોણ છે ભાઈ મારો યજ્ઞ બંધ કરવા વાળો? આ છોકરો કોણ છે, બરાબર. જાય છે આ નાનો છોકરો છે, મારો યજ્ઞ બંધ કરાવે છે. અને બધા પાછા વૃંદાવન વાસીઓની વાતમાં આવી ગયા છે. નંદ મહારાજ, ઉપનંદ મહારાજ જોઈ લેશ ઇન્દ્ર કે હું, બરાબર. અને તમે જુઓ કે મોટા મોટા હાથી હોય, એટલા મોટા મોટા ડ્રોપ્સ પડે, ટીપા પડે, એટલું મોટું ટીપું, એક એક ડ્રોપ એવડું, હાથી જેવડું. એવો વરસાદ વરસાવે છે. એકચ્યુઅલી એવો વરસાદ છે, એટલે ભાગવતમાં લખ્યું કે જયારે પ્રલય આવે ને ત્યારે એવો વરસાદ પડે, બરાબર. બરાબર. ડ્રોપ અત્યારે કેવડા ડ્રોપ હોય? નાના નાના ટીપા હોય. પણ એ વરસાદ હોય એમાં હાથી જેવડું ટીપું હોય. કોઈ વ્યક્તિ જાતો એક ટીપું માથે પડે કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય ને. કારણ કે એટલું મોટું સીધું એક ટીપું પડે તો ત્યાં મરી જાય માણસ, કોઈ પશુ પણ મરી જાય. તો જયારે પ્રલય આવે ને ત્યારે એકચ્યુઅલી આ એ વાદળોને મોકલવામાં આવે છે. હવે એ વાદળોનો ભાઈએ ઉપયોગ કર્યો વૃંદાવન ઉપર. પણ કોઈની મજાલ છે કે વૃંદાવન વાસીઓનો વાળ પણ વાંકો થાય, કૃષ્ણની સાથે હોય, બરાબર. ત્યારે ઇન્દ્રને ખબર પડી કે આ તો બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ ભાઈ. આ તો જેને હું નાનો એવો છોકરો માનું, ગોવાળિયો માનું છું, આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, આ તો મારા પિતાજી છે. ભૂલ થઈ ગઈ, બરાબર. આવે છે ડરતા ડરતા આવે છે, આગળ સુરભી ગાયને રાખે છે કે હવે આ જો ક્રોધાયમાન થઈ ગયા તો આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે. ડરતા ડરતા આવે, પ્રભુ ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરી દો, ક્ષમા કરી દો, બરાબર. તો ઇન્દ્રને જે શક્તિ આપે, સૂર્યનારાયણને જે શક્તિ આપે એ કૃષ્ણ છે. અમરત્વ ભગવાન કે હું આપી શકું. જે અમર હોય એ બીજાને અમરત્વ આપે ને. હિરણ્યકશિપુ બ્રહ્માજીને કહે છે, બ્રહ્માજી મારે અમર થવું છે. એ ભાઈ મારી એક્સપાયરી ડેટ કન્ફર્મ છે, તને ક્યાંથી હું અમરત્વનું વરદાન આપું? બ્રહ્માજી પોતે બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે ને કે મૃત્યુ મારું કન્ફર્મ છે, તને કેવી રીતના હું આપીશ? ભગવાન અમર જ છે એટલે ભગવાન અમરત્વનું વરદાન આપે. રામચંદ્રજી આપ્યું ને હનુમાનજી મહારાજને, ચિરંજીવી ભવ. તો આજે પણ હનુમાનજી મહારાજ છે. જ્યાં જ્યાં પણ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની કથા ચાલતી હોય ત્યાં હંમેશા હનુમાનજી મહારાજ ઉપસ્થિત હોય છે, બરાબર. એટલે આગળ કહે છે સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું છું. હા, જે અભક્તો છે, જે ભગવાનના ભક્તો નથી, ભગવાન એને પણ દર્શન તો આપે જ છે, પણ કયા સ્વરૂપે? મૃત્યુ, ભયાનક સ્વરૂપ જે છે, બરાબર. ભગવાનના જ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવે છે, બરાબર, મૃત્યુ તરીકે, બરાબર. તો અમરત્વ છે એ ભગવાનના ભક્તો માટે,
અને સાક્ષાત મૃત્યુ છે એ ભગવાનના જે ભક્તો નથી એના માટે, એટલે અભક્તો માટે. ચેતન તત્વ જળ તત્વ બંને મારામાં છે, બધું જ તો મારામાંથી આવે છે ને, ભગવાન કહે છે. આગળ હવે એવા લોકોની ચર્ચા છે અહીંથી 20મા શ્લોકથી, કે જે દેવ દેવતાઓની ઉપાસના કરતા હોય, કે વેદો વાંચતા હોય, અને એ વેદો વાંચીને એવા એવા યજ્ઞ વેદોની અંદર આપ્યા છે. હવે એના કારણે એ વેદોને ફોલો કરશે, એમાંથી ઇન્દ્રિય ભોગ, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ, બરાબર, આ બધી વસ્તુનો પ્રયત્ન એ કરશે. તો ભગવાન કે આમ પરોક્ષ રીતના મારી પૂજા છે, કારણ કે વેદ છે એ ભગવાને આપેલા છે. બીજું, ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ છે ભગવાનના અંગ છે, બરાબર. ભગવાન કે પરોક્ષ રીતના તો મારી પૂજા છે. પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ શકે, ધીમે ધીમે થોડા એના કેવા રજોગુણ તમોગુણ માંથી ઉપર આવી શકે, અને સ્વર્ગીય સુખ પણ એને પ્રાપ્ત થાય, ઉપર ઇન્દ્રલોકમાં એને જન્મ પણ મળે, સુરેન્દ્ર લોક, બરાબર, કે જ્યાં દેવો આનંદ ભોગવે છે. તો આ એવા લોકો છે કે જે વેદોનો એવા ભાગ પ્રત્યે મોહિત થાય છે, જે ભાગને કહેવાય કર્મકાંડ. એક કર્મકાંડ છે, બીજો ભાગ જ્ઞાનકાંડ છે, ત્રીજો ઉપાસના કાંડ છે. એમાં કર્મકાંડ છે એની આલંકારિક ભાષાઓ મોટા મોટા વિદ્વાન લોકોને પણ આકર્ષી લે, કે આવો યજ્ઞ કરશો, આ મળશે, આ મળશે, આ મળશે, આ મળશે, આ મળશે. આપણને કોઈ કેમ કહેતો કે ભાઈ પારસમણી છે મારી પાસે, બરાબર, તમારે જોતો હોય તો આવજો, બરાબર, તો આપણે તરત હા હા હા, પારસમણી હોય તો સારું જ ને, જ્યાં લોઢાને અડાડો હોનું, કમાવાની માથાકૂટ જ નહીં, ભંગારવાળાને ત્યાં જવાનું, 20 રૂપિયાની કિલો લેખે કોથરો ભરી આવવાનું, ઘરે બેઠા બેઠા અડાડે રાખવાનું, આખા દિવસમાં, બરાબર, 5-10 કિલો હોનું બનાવી લેવાનું, વેચીને મજા મજા કમાવા જ નહીં જવાનું. આપણે આકર્ષાઈ જાય કે ના આકર્ષાઈ જાય? કોઈ ખાલી કોઈ પારસમણી વિશે કોઈ આપણને આકર્ષણ આપે તો આના કરતા પણ વધારે પ્રલોભનો છે વેદોની અંદર. એટલે તો નારદજી ખીજાણા હતા વેદ વ્યાસજીને, તમે શું કર્યું છે? ઓલરેડી લોકો ભોગોની અંદર લિપ્ત હતા, બરાબર. તમે એને 4 વેદ એની અંદર એવું એવું લખાણ આપ્યું, બરાબર, તમે એને 17 પુરાણો આપ્યા, એમાંય તમે ગોટે ચડાવ્યા, અને હવે તમે મને પૂછો છો કે મને શાંતિ કેમ નથી? શાંતિ ક્યાંથી થાય? તમે પરમહંસોનું મન રમી જ્ઞાન કેમ ના આપ્યું? ક્લિયર કટ કૃષ્ણ વિશેની ભક્તિ, કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કૈટવ ધર્મ ના હોય, બરાબર, શુદ્ધ પરો ધર્મ હોય. પરમ ધર્મ શું છે જીવનો? કૃષ્ણની સેવા. તમે કેમ ના આપી? તમને ક્યાંથી શાંતિ થાય? બરાબર. ત્યારે વેદ વ્યાસજી છે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણની રચના કરે છે, બરાબર. તો આ એવા એવા સેક્શન છે વેદોમાં કે લોકો આકર્ષિત થાય છે. અત્યારે તો લોકો આમ તો વેદો વાંચતા નથી, અને જે લોકો વાંચે છે એ માત્ર શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિએ વાંચે છે, અધ્યયન કરે છે માત્ર ફાઇટ કરવા માટે, રીલ્સો બનાવવા માટે, વિડીયો બનાવવા માટે, બસ લાઇક્સ મળે, અને બસ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર માટે, એના માટે લોકો કરે છે. અને બહુ તો થોડા ઘણા, બરાબર, વેદો અને કર્મકાંડ શીખી અને પોતાનું આજીવિકા ચલાવવા માટે, આના માટે. બાકી વેદો વાંચીને એના સાર તરફ જઈ શકતા નથી, બરાબર. તો વેદો વાંચીને આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ ઉચ્ચ લોકમાં જવાય તો સારું, તો વાંધો શું છે? મજા કરશું ને ન્યા. અહીંયા આટલી માથાકૂટ છે, સ્વર્ગલોકમાં અપ્સરાઓ, મદિરાઓ, એ મોજ મજા. તો ભગવાન કે પણ એ પરમેનન્ટ નથી. નેક્સ્ટ શ્લોકમાં શું કહે છે? તેતમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. કે ભાઈ સ્વર્ગમાં ગયા પછી હંમેશા સ્વર્ગમાં રહેવાનું છે? યા એન્જોય, પાર્ટી, ચીલ, મજા, એવું છે? નહીં 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 નહીં. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. જેવું તમારું પુણ્ય પૂરું થશે, જેવી રીતના તમારા કાર્ડની અંદર બેલેન્સ હોય, તમારું એટીએમ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડમાં, ભાઈ 1 લાખ રૂપિયા પપ્પાએ પુરાવી દીધા છે એટીએમમાં, વાપરો. મુંબઈ જાય એ અહીંયા સ્વાઇપ કરશે, આ સ્વાઇપ કરશે, બરાબર, મૂવી જોવા જવાનું, સ્વિમિંગ પુલમાં જવાનું, વોટર પાર્કમાં જવાનું, શોપિંગ. પણ જેવા લાખ રૂપિયા એટલે છેલ્લો ઓલો કહી દે ભાઈ ડિક્લાઇન કરે, આ કાર્ડ કે ડિક્લાઇન કરે, તમારું લો બેલેન્સ બતાવે છે. તો પાછું ક્યાં જવું પડશે? પપ્પા આગળ. એમ સ્વર્ગની અંદર જયારે જન્મ થાય છે તો તમે અહીંયા મનુષ્ય લોકમાં કરેલા તમારા પુણ્ય કર્મ બધા ત્યાં લઈ લેવામાં આવે છે. તમે ત્યાં જે કેશ જે છે તમારા પુણ્ય કર્મ છે, જે કરન્સી છે, બરાબર. અહીંયા આપણે કરન્સી પૈસા છે, સ્વર્ગમાં તમારી કરન્સી પુણ્ય કર્મ છે. જેવા તમારા પુણ્ય કર્મ એ મુજબનું તમને ત્યાં સુખ પ્રાપ્ત થાય, જે મુજબનું. ત્યાં પણ કેટેગરી છે, બરાબર. દેવતાઓમાં પણ પ્રકાર છે, અધિકારી દેવતાઓ છે, દેવતા ગણની અંદર રહેલા દેવતાઓ છે, આ બધી ત્યાં પણ કેટેગરી છે. દેવતાના સેવક તરીકે પણ દેવતાઓ હોય છે, તો એ પણ દેવતા છે. તો ડિપેન્ડ કરે તમારા પુણ્ય કર્મ કેટલા છે. પણ બધું કરી લઈએ, હું એમ કહું કે ભલે ઇન્દ્ર બની જાય, એ ચાલો, એવા પુણ્ય કર્મ કરીએ, ફાયદો શું? ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુલોકમ વિશંતિ. આવવાનું કન્ફર્મ છે,
તો પછી હવે ટેમ્પરરી જ છે, કદાચ થોડોક વધારે સમય મળે એનાથી કોઈ વધારે નહીં. તો આપણે જે નામ લખીએ છીએ ને સ્વર્ગવાસી, ગુજરાતી આપણે કોઈ ગુજરી જાય તો આગળ લખીએ ને સ્વ, તો સ્વર્ગવાસી એ હંમેશા સ્વર્ગમાં નથી રહેવાના. બરાબર. એ સીણે પુણ્ય મૂર્તિ લોકમ વિશાંતિ. અહીંયા પાછું આવવું જ પડશે, આવવું જ પડશે ને આવવું જ પડશે. એટલે જે એટલે ભગવાન કહે છે એ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે, બરાબર, તેઓ નિરંતર જન્મ મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરે. ભલે ને વેદો જો સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ હોય ને, કે વેદો વાંચીને તો મુક્તિ મળી જવી જોઈએ ને, બરાબર. પણ આ તો ભગવાન એમ કે છે 3 વેદો એટલા માટે કે ચોથો વેદ પછી આવ્યો અથર્વવેદ, એટલે 3 વેદો લખ્યા છે. તો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે તો એને જન્મ સિવાય પાછું ચકેડામાં તો આવવું જ રહેશે. કારણ કે વેદનો સાર તો કૃષ્ણ હતા ને, તમે જાણી ના શક્યા, તમે કૃષ્ણ ભક્તિ કરી નહીં. રામચરિતમાનસના રચયિતા ગોસાઈજી તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી 4 વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણોના પ્રકાંડ જ્ઞાતા હતા. કાશીમાં જઈને એ બધું જ નોલેજ એને ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક અર્જિત કર્યું હતું, ગુરુકુળમાં રહીને. બરાબર. પ્રકાંડ જ્ઞાની હતા. બરાબર. સારા સારા માયાવાદી ને બધાને પરાસ્ત કરે એવું જ્ઞાન બરાબર તુલસીદાસજીને હતું. અને એક સમયે તો કાશીના બ્રાહ્મણોને પણ ઈર્ષા થઈ અને એ તુલસીદાસજીને મારી નાખવા માટે પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો. તમને લોકોને કથા તો ખ્યાલ હશે. બરાબર. રાત્રે મારી નાખવા માટે કાશીના બ્રાહ્મણોએ કીધું કે ભાઈ તા તુલસીદાસની નામના બહુ ફેલાય છે કે આને રાત્રે જઈને મારી નાખો. 2 લોકોનો હાયર કરે છે. બરાબર. કેવાય સાપ શૂટર. બરાબર. 2 લોકોને હાયર કરે છે. જેવા જાય છે તુલસીદાસજીની ઝૂંપડીની બહાર જાય છે ને, તેઓ 2 રાજકુમાર ત્યાં પહેરો આપી રહ્યા છે. એકના હાથમાં તીર કમાન છે, બરાબર, એક આમ જાય છે ને કામ જાય છે, આમ જાય. અને 2 જે જોવે છે ને તો મોહિત થઈ જશે, આ કોણ? કારણ કે બીજું કોઈ નહીં, સ્વયં રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજી હતા. બરાબર. તો વેદોનો સાર છે રામચંદ્રજીમાં નિષ્ઠા થવી, કૃષ્ણચંદ્રજીમાં નિષ્ઠા થવી, નહીં કે ઇન્દ્રિય સુખ માટે એનો ઉપયોગ કરવો. એટલે ભગવાન કે ફસાઈ જશો તમે તો. બરાબર. તો આ એવા લોકો છે. પણ હવે ધારો કે કોઈ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરે છે, વેદો વાંચીને, ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, બરાબર, તો ભગવાન એના માટે પણ કહેશે, આ સેમ સ્લાઇડ રિપીટ થાય છે, ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. પણ જે ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત છે એના માટે તો એને ચિંતા નથી. અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેસામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. તો આ શ્લોકને LIC શ્લોક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે, કારણ કે આ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ નીચે લેબલ મારેલું હોય છે LIC ની નીચે, એટલા માટે. હવે ચોરી તો અહીંથી જ કરી છે એને, બરાબર, પણ લખવું તો જોઈતું હતું કે ભગવદ્ ગીતામાંથી લીધું છે અમે. યોગક્ષેમં વહામ્યહમ, રેફરન્સ બાય શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્લોક નંબર 9.22. આવું તો લખવું હતું તો થોડું કૃષ્ણનો પ્રચાર પણ થઈ જાય, પણ લખી તો નાખ્યું. ક્યાંથી? તો કે એ નથી કેવું, અને કહેવાય ચોર. બરાબર. તો અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેસામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. મારો જે ભક્ત છે, જે અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી, પર્યુપાસતે મારી ઉપાસના, મારું ભજન કરે છે, તેસામ નિત્ય અભિયુક્તાનામ તે રોજ મારી પૂજા કરે છે, મારી સાથે જોડાયેલો હોવાના કારણે યોગક્ષેમં વહામ્યહમ એની પાસે જે કઈ છે એનું રક્ષણ કરીશ, અને એને જે કઈ જરૂર પડશે હું આપીશ. ભક્તોને કઈ જરૂર નથી. જે તમારી પાસે છે ભગવાન એની રક્ષા કરશે. હકીકતે તો ભગવાન કોની રક્ષા કરવા માંગે છે ખબર છે? એવું નહીં કે તમારી પાસે રૂપિયા, પૈસા, ધન એની રક્ષા કરે. ભગવાન તમારી અનન્ય ભાવે જે ભક્તિ છે ને, ભગવાન એની રક્ષા કરવા માંગે કે એમાંથી તમારું પતન ના થાય. એના માટે તમને કેવી રીતના તમને વૈષ્ણવ સંઘ મળે, કેવી રીતના તમને ક્લાસ મળી રહે, ભગવાન હંમેશા આના માટે ચિંતા કરે છે. કેવી રીતના ટીચરની વ્યવસ્થા કરવી, કેવી રીતના અલગ અલગ ક્લાસ ચલાવવા, પ્રીચર્સ ગોતવા. ભગવાન ટીચરના હૃદયમાં જઈ બરાબર સેવાઓ લેવા માટે એને ઉત્સાહિત કરે છે. હકીકતે ભગવાન આના માટે છે, પણ ભગવાન બધું ધ્યાન રાખે છે એના ભક્તોનું. સરસ એક કથા છે, બંધુ મોહનથી, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, જગન્નાથપુરીમાં એક ભગવાનના મહાન ભક્ત થઈ ગયા. જગન્નાથપુરી થી દૂર, ખૂબ દૂર રહેતા હતા, બ્રાહ્મણ હતા, ખૂબ એની પાસે પૈસા નહોતા. એકચ્યુઅલી 2 દીકરા અને એના પત્ની સાથે બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. મધુકરી કરી ખાય અને પૈસા ત્યાંથી, મતલબ જે કઈ ખાવા પીવાનું આવે લઈ આવે ને એમાંથી એમ ચાલતું. એવો સમય આવ્યો કે દુષ્કાળ પડ્યો. હવે દુષ્કાળ પડ્યો
તો થયું એવું કે ગામ લોકો પાસે જેટલા પૈસા નહોતા તો કેવી રીતના આમની પૂર્તિ કરે, બરાબર. એક દિવસ બે દિવસ પછી તો એના પત્નીએ કીધું કે ભાઈ આ આપણે તો ઠીક છે પાણી પીને સુઈ જાય, પણ બાળકોએ 2 દિવસથી કાંઈ જમ્યા નથી, બરાબર. એના માટે તો કંઈક કરો તમે. તો કે તમે કોઈને ઓળખો છો તો આપણે એની ત્યાં જતા રહીએ, કારણ કે જનરલી કેવું થાય દુષ્કાળ ને આવું પડે ને તો લોકો પલાયન કરે, એ ગામ છોડી અને એવી જગ્યાએ જતા રહીએ જ્યાં નદી બાજુમાં હોય, બરાબર, એવું ગામ. તો આમને પૂછે છે એની પત્ની કે ભાઈ તમે કોઈ એને ઓળખો છો, તમારે એવા કોઈ રિલેટિવ હોય તો આપણે ત્યાં જતા રહીએ. તો કે ભાઈ એવું તો કોઈ ખાસ રિલેટિવ નથી, પણ હું જગન્નાથજીને ઓળખું છું, બરાબર. એ મારા મિત્ર છે અને એ મારું જરૂર ધ્યાન રાખશે. એ મારા મારા રિલેટિવ એક જ છે, આમ તો બીજું કોઈ મારો રિલેટિવ નથી. જગન્નાથ બલદેવજી સુભદ્રાજી છે. ઓકે, તો આપણે જગન્નાથપુરી જતા રહીએ. ચાલતા 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 નીકળી ગયા જગન્નાથપુરી. 2 દિવસે પહોંચ્યા જગન્નાથપુરી, ચાલીને 2-3 દિવસે. અને ત્યાં ગયા તો સિંહ દ્વાર ગયા ને, સિંહ દ્વાર તમે ગયા હશો, જગન્નાથપુરીમાં 4 દ્વાર છે મોટા મોટા. સિંહ દ્વાર સુધી ગયા ને તો બહુ જ ભીડ હતી એકચ્યુઅલી. તો અંદર જઈ ના શક્યા દર્શન માટે. તો બંધુ મોહંતી એની પત્નીને કીધું કે ભાઈ આજે તો મારા સ્વામી, મારો મિત્ર બહુ બિઝી લાગે છે એકચ્યુઅલી, એને મળવા માટે બહુ જાજા માણસોની ભીડ છે. એક કામ કરીએ, આપણે કાલે એને મળીશું, કાલે થોડો ફ્રી થઈ જાય ને પછી આપણે એને મળીશું. તો એની પત્ની કે કાંઈ વાંધો નહીં. તો પાછળના દરવાજેથી જાવ ને તો જે ભગવાન માટે જે ભાત બને ને, ચોખા બને, ભગવાન જગન્નાથજી ભાત બહુ ખાય, તો એનું જે ઓસામણ હોય ને એને કાઢવા માટેની એક જગ્યા છે સ્પેશિયલ, એક કહેવાય ને ગટર જેવી એક વ્યવસ્થા બનાવી છે. ઓસામણ નીકળીને ત્યાં કલેક્ટ થઈ જાય. ત્યાંથી એક રસ્તો અંદર જાય ગૌશાળા આગળ. તો બંધુ મોહંતી ને એના આ બધા કહેવાય કે એને પત્ની બધા ત્યાંથી ગયા, પણ ભૂખ બહુ લાગી હતી. તો એના બંધુ મોહંતી કહે છે કે ભાઈ આજે તો મારો મિત્ર થોડો બિઝી લાગે છે એટલે કઈ વ્યવસ્થા નથી. કઈ નહીં, આજે કામ કરીએ, આપણે આ ભાતનું ઓસામણ જે આ લોકો નાખી દે છે આપણે એ પી લઈએ ને, બરાબર, એ ભગવાનનો પ્રસાદ જ છે, આજે એ લઈ લઈએ, કાલ કંઈક થઈ જશે. તો બધા એ ભાતનું ઓસામણ પીધું અને પછી ત્યાં સુઈ ગયા નીચે જ્યાં જગ્યા મળી ત્યાં. હવે આ વાતની ખબર પડી જગન્નાથજીને. હવે રાતના જગન્નાથજી આવ્યા, મંદિરના કપાટ આવું તો ઘણી વાર કર્યું જગન્નાથજીએ. એના કપાટી જાતે ખોલી નાખે, એના વસ્ત્ર અસ્ત વ્યસ્ત હોય, ક્યાંક દોડીને કહેવાય વાડીઓમાં જતા રહીએ, બરાબર, સાંભળવા માટે. આ રેગ્યુલર એમનું છે, આ નવીન નથી જગન્નાથજીનું. તો જતા રહ્યા અને પોતાનો જે ભોગનો ભંડાર હોય ને ત્યાંથી સોનાની થાળી એના માટે કેવાય ભોગ લાગે, એ થાળી ને વાટકો ને બધું જગન્નાથજી ગોઠવી અને એમાં ભોગ બધો ભરી અને પછી બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરીને બંધુ મોહંતી પાસે ગયા, બરાબર. કે બાબા, ઓ બાબા ઉઠો. તો કે શું થયું? તો કે તમને ભૂખ લાગી છે ને? તો કે આલ્યો આ તમારા માટે ભગવાનનો ભોગ છે. તો ત્યાં રાખ્યો. હવે તો ભગવાનનો ભોગ હતો તો લઈ લીધો. બધા આખું ફેમિલી સરસ બેસીને જમી લીધું અને ત્યાં ને ત્યાં સુઈ ગયા. થાળી વાટકો ત્યાં ને ત્યાં પડ્યા રહ્યા. સવારમાં ઓલા બધા ભોગ લગાડવા માટે ગોતે કે ભાઈ જગન્નાથજીની એક થાળી ને વાટકા ને ગ્લાસ ખૂટે સોનાના, કોક ચોર આવ્યું લઈ ગયું છે, બરાબર. અને આ વાત બધે ફેલાઈ ગઈ અને આ લોકો હજી સૂતા છે, જે ઉઠ્યા નથી, ખ્યાલ નથી. તો ઓલા લોકો શોધતા શોધતા આવીને જોયું કે એક પરિવાર સૂતો છે ને થાળી એની બાજુમાં છે, નક્કી આ લોકો ચોર છે અને આજ આપણી થાળી ચોરી કરીને લઈ ગયા છે. બધાએ બંદી બનાવ્યા, બંદી બનાવીને જેલમાં નાખી દીધા, બરાબર. અને જેલમાં નાખીને જગન્નાથજી રાજાના સ્વપ્નમાં આવ્યા, બરાબર. રાજાને કહે છે કે ભાઈ તને કોઈ મળવા આવે, બરાબર, તો તમે એને સાચવતા નથી, તમારા રિલેટિવને. તો મારો રિલેટિવ છે, હું કેમ ના સાચું એને, બરાબર. મારો ભોગ છે, મારી પ્લેટ છે, એ પ્લેટ લઈને હું એને જમવા ગયો, તમે એને જેલમાં નાખો છો. અત્યારે કાઢો, નહીં તો સર્વનાશ કરી નાખીશ બધા એને તાત્કાલિક. અને એ જ્યાં સુધી જગન્નાથપુરીમાં રહે એની રહેવાની, એના જમવાની, એના ઘર મકાન, આ બધી વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી રાજા તમારી, બરાબર. ઓન ધ સ્પોટ રાજા દોડીને જાય છે, બરાબર. દંડવત પ્રણામ કે ભૂલ થઈ ગઈ, હું તો ઓળખતો નહોતો તમને. તો આ છે કૃષ્ણ. આ એક પ્રસંગ નથી, આવા હજારો પ્રસંગ છે ઓન રેકોર્ડ. જગન્નાથજી તો એવરી ડે લીલા કરે છે, એવરી ડે, બરાબર. તો અનન્યા ચિંતયંતુમાં ખાલી આ લખેલો શ્લોક નથી. આના ઉપર અર્જુન આચાર્યની કથા પણ આપણે ઘણી વખત લઈએ છીએ, બંધુ મોહંતીની કથા લઈએ છીએ, સુદામાજીની કથા છે, આના ઉપર હજારો કથા છે, બરાબર. ગોવિંદ દેવજીની કથા છે, ગોપીનાથજીની કથા છે, ક્ષીરચોરા ગોપીનાથજીની કથા છે, ઢગલા બંધ આના ઉપર. તો ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તો આ વસ્તુ થશે. યોગ સેમમ અહમ્યહમ, બરાબર. તો આ એક મોટો વર્ગ છે કે જે ભગવાનમાં અપાર શ્રદ્ધા રાખે છે. હવે બીજો એક વર્ગ એવો છે કે જે અન્ય દેવોના ભક્ત છે. યેપી અન્ય દેવતા ભક્તા યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતા
કે બીજા દેવી દેવતાઓને ભજે છે ખૂબ શ્રદ્ધાપૂર્વક. તે અપી મામેવ કૌંતેય યજંત્ય અવિધિપૂર્વકમ. હવે જ્યાં સુધી કોઈ શ્લોક આટલો વાંચે, કેટલો? યે અપી અન્ય દેવતા ભક્તા યજંતે શ્રદ્ધનાન્વિતા, કે ભાઈ બીજા બધા દેવી દેવતાઓને ખૂબ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે. તે અપી મામ કૌંતેય, કે હે કૌંતી ઉત્તરે મારી જ પૂજા છે. જોયું ને, અમે કહેતા હતા ને, એવો ભેદભાવ ન હોય ભાઈ. ગમે એ દેવી દેવતાઓને પૂજો, એ કૃષ્ણની જ પૂજા છે. આ તો જોરદાર છે ભાઈ, ભગવાને પોતે જ કહી દીધું, જેને પૂજવા એને પૂજો, એ મારી જ પૂજા. પણ છેલ્લું વાક્ય તો વાંચો. છેલ્લું વાક્ય શું છે? યજંત્ય અવિધિપૂર્વકમ. એ અવિધિપૂર્વકમ છે. આ શરીર છે, એના આ બધા અંગો છે, એનું કામ છે આ શરીરની સેવા કરવી. આ હાથ છે, એ કોળિયો બનાવીને મુખમાં મૂકશે, આ એનું કામ છે. હવે હાથ એમ કે ભાઈ કોળિયો અહીંયા ચોટાડો ભાઈ, હું મોઢામાં શું કામ નાખું ભાઈ? હું મોઢાને શું કામ સેવા કરું? રોટલી અહીંયા બાંધો, કેરીનો રસ અહીંયા ચોપડો, હું મોઢામાં ના નાખું તો હાથ સડી જશે. હાથ સડી જશે, કારણ કે આ થઈ ગયું અવિધિપૂર્વકમ. પણ મુખમાં નાખશો તો હાથને પોષણ મળશે. એમ જયારે તમે કૃષ્ણની સેવા કરો છો તો દેવી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. દેવ દેવતાઓની અલગથી સેવા કરવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્ર આપણને ક્લિયર કટ આ ગાઈડન્સ આપે છે. અને આના માટે ભાગવતમની અંદર પાંદડા, ડાળી અને એનું મૂળ, આનું પણ એક્ઝામ્પલ છે. યથા તરોર મૂળ નિષેચનમ વાળો શ્લોક છે ભાગવતમની અંદર, કે મૂળમાં પાણી રેડો ને, તો પાંદડે પાંદડે પાણી રેડવાની જરૂર નથી. તો જ્યારે તમે કૃષ્ણને ઉચ્ચ સ્થાન ઉપર મંદિરમાં બિરાજમાન કરો છો તમારા ઘરની અંદર, તો તમારા કુળદેવી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે કે નહીં, મારે જે કરવાનું હતું હવે આ છોકરો એ લાઈન ઉપર આવ્યો, આના માટે તું આની કુળદેવી બની હતી. કે એક દિવસ અમારી પૂજા કરતા કરતા આ સમજી જાય કે ભાઈ મારા સ્વામી કોણ છે. બરાબર. તો કોઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે તો એ અવિધિપૂર્વકમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. અને આગળ આના માટે શબ્દ આવ્યો હતો અલ્પબુદ્ધય, આવ્યું હતું ને અલ્પબુદ્ધય, અહીંયા કીધું અવિધિપૂર્વકમ. ઓછી બુદ્ધિના કીધા છે દેવી દેવતાઓના ભક્તોને. અને એ વિધિ છે કેવી છે? અવિધિપૂર્વકમ. બરાબર. તો ભગવાન કે હું તો સર્વ યજ્ઞોનો એકમાત્ર ભોગતા છું, અલગ અલગ તમારે કરવાની શું જરૂર છે? તમને ડર લાગે છે, બરાબર, તમે ડર કાઢી નાખો. ભગવાન આ શ્લોકમાં શું કહે છે આપણને? કે આપણે દેવતાઓની પૂજા પેલા કરતા હોય, નિવેદ કરતા હોય, બરાબર, તો આપણને હવે એમ થાય કે છોડીને કૃષ્ણની સેવા કરી તો ડર લાગે ને. એટલા માટે ભગવાન તરત આ શ્લોક આપે. શું કહે છે? અહમ હિ સર્વ યજ્ઞાનામ ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ. યુ ડોન્ટ વરી માય બોય. અહમ હિ સર્વ યજ્ઞાનામ, કે હું જ છું. તમે અલગ અલગ યજ્ઞ કરશો, નવચંડી યજ્ઞ કરશો, ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ કરશો, શિવજી માટે યજ્ઞ કરશો, પણ તું સમજી લે કે સર્વ યજ્ઞાનામ ભોક્તામ અહમ, હું છું. તો પછી ઇનડાયરેક્ટ કરવા કરતા ડાયરેક્ટ કરો તો પ્રસન્ન થવાના છે ને, બધા જ પ્રસન્ન થશે. હું જ છું પ્રભુ રેવ ચ. અરે ભાઈ સ્વામી હું છું, ઓળખો તમે મને. ન તું મામ અભી જાનંતી, બરાબર, જે મનુષ્યો મારી સાચી દિવ્ય પ્રકૃતિને ઓળખી શકતા નથી, ન તું મામ અભી જાનંતી તત્વેના તશ્ચવંતી તે, એનું ચ્યવંતી એટલે અધપતન થાય છે. તો જાણવું પડે, દેવી દેવતાઓની ગમે એટલી ભક્તિ કરીએ તો શું થશે? અધપતન, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આવવું જ પડશે, કોઈ બીજો રસ્તો નથી. એટલે અલ્પ બુદ્ધય કીધા છે. અને હવે ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. કોઈ એમ કે નહીં નહીં ભાઈ બધું સરખું જ છે ભાઈ, ગમે તેની પૂજા કરો ભાઈ ધામમાં જ જાય, એવું ન હોય પ્રભુજી, આવા ભેદભાવ ના કરો તમે, બધું સરખું જ હોય. દેવતાઓની પૂજા કરો, દાદાની પૂજા કરો, સાંઈ બાબાની પૂજા કરો, કબરની પૂજા કરો, બધું સરખું. તો આ શ્લોક દીવા જેવો છે એની સામે. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, કે ભાઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશો તો ક્યાં જશો? તો કે દેવાન, જ્યાં દેવી દેવતાઓ રહે છે. ક્યાં રહે છે? તો આગળના શ્લોકમાં આવ્યું ને, સુરેન્દ્ર લોક એટલે ઇન્દ્રલોક, સ્વર્ગ. એ પણ ભગવાન આગળ કહી દીધું કે ક્યાં રહે છે, તો ત્યાં જશો. પિતૃન યાંતિ પિતૃવ્રતા, કે ભાઈ તમે પિતૃઓની પૂજા કરશો તો ભાઈ પિતૃલોકમાં જશો, એનું પણ લોક છે અલાયદું. ભૂતાન યાંતિ ભૂતેજ્યા, કે ભાઈ તમે ભૂત્યા ભૂત પ્રેતની પૂજા કરશો ત્યાં જાઓ. ભૂત પ્રેતની પૂજા, મામાદેવની પૂજા, ગુજરાતની અંદર ઢગલા મંદિરો છે, મામાદેવ, ભૂતડા દાદા, બધું જ છે. ભૂત ભટકતી આત્માઓ, બરાબર, અને એકચ્યુઅલી સક્ષમ હોય તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે, તમારી ઘણી બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે છે.
કારણ કે આત્માના લેવલ ઉપર છે ને, પ્રેત આત્માના લેવલ ઉપર છે. તો અમુક ભૌતિક વસ્તુ, બરાબર, અમુક વસ્તુ જાણવી, એ બધું એના થોડા અંડરમાં હોય, કરી શકતા હોય છે. તો કઈ બહુ મોટી વાત નથી. તો ઘણા લોકો એનાથી એટ્રેક્ટ થઈ જાય અને એની પણ પૂજા કરતા હોય છે. તો જ્યારે તમે આ બધી પૂજા અર્ચના કરશો તો ભૂતાની યાંતિ ભૂતે જે, એના પણ એક ગ્રહ મંડળો છે, તમે ત્યાં જશો. પણ જો તમારે મારી પાસે આવવું હોય, ગોલોકધામમાં આવવું હોય, તમારા ઓરિજિનલ એડ્રેસ ઉપર આવવું હોય, કે જ્યાંથી યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે, એકવાર ત્યાં આવશો તો પાછા નહીં જાવ. કયું? તદ્ધામમ પરમમ મમ, એ ધામ મારું છે. કયું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો ગોલોક વૃંદાવન ધામ જેવું છે તો યાંતિ મધ્યાજીનો અપિમામ, કે ભાઈ મારી પાસે આવવું હોય તો મારી જ પૂજા કરવી પડશે. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે ને, આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ક્યાં છે? બરાબર ને? કે ભાઈ આ પૂજા કરશો તો એ મળશે ના, નહીં, આ બધી ઉટપટાંગ ફિલોસોફીઓ છે. આધ્યાત્મિકતાના નામ ઉપર જે આ બધી દુકાન જે કઈ ચાલે છે, જો તમે આ ભગવદ ગીતા બરાબર સમજી જાઓ તો આ બધી દુકાનો બંધ થઈ જાય. બધા રસ્તા વૃંદાવન જાતા નથી. ભગવદ ગીતા કહે છે જ્યાંની ટિકિટ લેશો ત્યાં સુધી જાશો. અમદાવાદની ટિકિટ લઈને તમને મુંબઈ નહીં ઉતારે, બરાબર, અમદાવાદની ટિકિટ લઈને બેસવું પડશે. ટીટી આવશે, ધોકા મારશે. એ તો હજી ભૌતિક છે, કદાચ ભૂલે ચૂકે પહોંચાડે તમને, પણ આ આધ્યાત્મિક છે, ટ્રાન્સિડેન્ટલ છે, આ નહીં જ પહોંચાડે. કન્ફર્મ છે, યાંતિ દેવતા દેવાન. હવે તમારે નક્કી કરવાનું. તમે તે દી મને પ્રશ્ન પૂછતા હતા બધા અડધી કલાક સુધી રવિવારે, કયા રવિવારે 10:30 તમે વગાડ્યા હતા આ જ પ્રશ્ન ઉપર, પ્રભુજી અમે આ પૂજા કરીએ ચાલુ રાખીએ કે નહીં, પ્રભુજી ઓલી પૂજા કરીએ ચાલુ રાખીએ કે નહીં. કરો. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા, ભૂતાની યાંતિ ભૂતે યાંતિ મધ્યાજીનો અપિમામ. બરાબર, દીવા જેવો શ્લોક છે, અનુવાદ વાંચી લો, તમને લાગે કે આ કરવું છે આ કરો. ભગવાન તમારી આંશિક સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી દેતા નથી. ભગવાન તમને એવું નથી કહેતા કે ભાઈ અત્યારે મારા શુદ્ધ ભક્ત બની જાવ. ભગવાન તમને ગાઈડન્સ આપે છે કે ભાઈ આવું કરવું જોઈએ, બરાબર. અને નિર્ણય ભગવાન કોના ઉપર છોડે છે? તમારા ઉપર, કે ભાઈ તમે કરો તો સારું, ના કરો તો ભાઈ હું તમારી સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી નહીં આપું. કારણ કે આપણા પરમ પિતા છે. પિતા હોય ને બાળકને, નાનું બાળક હોય તો બે લાફા મારીને કહી શકે દીકરા દારૂ ના પીવાય, આ વસ્તુ ખોટી છે. પણ એ દીકરો જયારે મોટો થાય, બરાબર, અને પત્ની સાથે જયારે બરાબર રહેતો હોય, અને જો ત્યારે દારૂની લત હોય તો પિતાને કહી દે ભાઈ પપ્પા આ તો ચાલુ રહેશે, ભાઈ હું જુદો રહેવા વયો જાઉં, તમને મારી સાથે ના ફાવતું હોય ને તો હવે એવડા મોટા દીકરાને કે બે લાફા ના મારી શકાય, બરાબર, કે નહીં હું તારો બાપ છું, કેવી રીતના દારૂ પી શકે? નથી જ પીવાનો, મેં તને જન્મ આપ્યો છે, નથી પીવાનો. આ ના થાય છે ભૌતિક જગતમાં, બરાબર ને? દીકરો શું કહી દે? ભાઈ તમને ના ફાવતું હોય હું દારૂ પીવું છું તો હું જુદો રહેવા વયો જાઉં. તો ભૌતિક જગતમાં આપણે આ વસ્તુ કરી નથી શકતા. સેમ વસ્તુ ભગવાનના આપણે બાળકો છીએ, આપણે એનાથી વિદ્રોહ કરીને આવ્યા છીએ. તો સેમ આપણા પિતા કહે છે દીકરા હું ભગવદ ગીતા આમાં આવીને તને કહું છું કે તું જે રસ્તે છો એ રસ્તો ખોટો છે, બરાબર, તું ભાઈ આવી જા યોગ્ય રસ્તે, હું તારી રાહ જોઉં છું, બરાબર, પણ હું તને બે લાફા નહીં મારી શકું, બરાબર, કારણ કે તું ભાગીને જતો રહ્યો છે, બરાબર. ઓકે, તો હવે આ જે સેક્શન પૂરો થયો, જે છેલ્લો સેક્શન છે ને ભગવાન પાછી કૃષ્ણ ભક્તિને કમ્પ્લીટલી એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. શું કે છે? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મના. ઘણા બધા લોકો આ શ્લોક તો રોજ ગાય છે, પણ એને પૂછો ભોગ લગાડો છો તો નહીં લગાડતા હોય. જયારે આ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ તમારી પાસે માંગે છે, ભોગ લગાડવાની વાત નથી, કૃષ્ણ તમારી પાસે માંગે છે કે મને કોઈ આપે ને તો હું ખાઉં. કૃષ્ણ, તમે શ્લોક વાંચો કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ આપે, ફૂલ આપે, ફળ આપે, જળ આપે તો હું એ ખાઉં છું. અસનામીનો મતલબ થાય ખાવું, હું સ્વીકાર કર્યું છે એનું. તો ભગવાન તમારી પાસે માંગે છે તોય તમે ભોગ નથી લગાડતા. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ તમારા કૃષ્ણ છે ને બહુ અઘરા છે, 56 ભોગ ને આ તે અમારાથી ના થાય પ્રભુ, આ વૈષ્ણવ સેવા ને બધી, બરાબર. ભગવાન કે ભાઈ હું અઘરો નથી, મોંઘો પણ નથી. પત્રમ, તુલસી પત્ર મને અર્પણ કરી શકો, બરાબર. પત્રમ પુષ્પમ, એક કોઈ પણ ફૂલ લઈ આવીને મને અર્પણ કરો ને હું તોય પ્રસન્ન થઈ જઈશ. કોઈ એમ કે ભાઈ ના ના તુલસી પત્ર અમારે ત્યાં ના થાય, અમે કેનેડામાં રહીએ, એ તો ખૂબ બરફ પડે, ઉજરે નહીં તુલસી અમારે, કઈ વાંધો નહીં. કોઈ પણ ફૂલ નહીં, ફૂલ પણ નથી આજુબાજુમાં, ક્યાંય ફૂલ નથી. અચ્છા તો કઈ નહીં, સિઝન પ્રમાણેનું ફ્રૂટ. ભગવાન ત્રીજો ઓપ્શન પત્રમ પુષ્પમ ફલમ,
ફૂલ થોડું આપો, એકાદું ફળ. અત્યારે કેરીની સિઝન છે, ઢગલાબંધ કેરીઓ ઘરે આવશે, બોક્સ ના બોક્સ. બરાબર. શું વાંધો છે? 2 કેરીને સુધારીને સરસ મજાના નાના નાના પીસ કરી, તુલસી પત્ર મૂકીને થોડું પાણી, બરાબર, ભગવાનને અર્પણ કરવામાં શું આપણું ઘસાઈ જવાનું છે? બરાબર. આપણા પિતા છે, આપણને કહે છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. કોઈ એમ કે ના ના ભાઈ, એ તો પ્રભુજી તમે કયો છો, અમારે ઘરે કઈ બોક્સ ના આવે, અમે તો ગરીબ છીએ, અમારે 2 ટાઈમની રોટલી ને ફાફા છે, અમારે કઈ કેરી બેરી ના હોય, ફ્રૂટ ના હોય. તો ભગવાન કે બેટા તોયમ, જળ. હવે આ જગતનું એવું કયું ઘર હશે કે જેના ઘરમાં 1 ગ્લાસ પાણી ના મળી શકે? એવું એક ઘર આ પૃથ્વી ઉપર કે જેના ઘરમાં એક પીવાના પાણીનો ગ્લાસ ના હોય? તો કૃષ્ણ ડિમાન્ડિંગ નથી. એક વસ્તુ સમજો, કૃષ્ણ તમારો ભાવ જોવે છે. ભાવગ્રાહી જનાર્દન. 1008 આઈટમનો ભોગ લગાડ્યો હશે, પણ જો તમને પ્રેમ નહીં હોય, તમને ભાવ નહીં હોય, તો કૃષ્ણ સ્વીકારતા નથી. એટલે આ એક શ્લોકની અંદર 2 વખત શબ્દ આવ્યો છે, ભક્ત્યા ભક્તિયુ. 2 વખત કીધું કે ભાઈ ભક્તિપૂર્વક હોય તોની વાત છે. પરાયણ મારે જોતું નથી, કૃષ્ણ કે. કૃષ્ણને કોઈ તૂટો નથી, એવું નથી કૃષ્ણને કઈ મળતું નથી તમારી પાસે માગવા આવ્યા છે. બરાબર. સહસ્ત્ર શત લક્ષ્મી કૃષ્ણની સેવા કરી રહી છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. એક લક્ષ્મી નહીં, કેટલા લક્ષ્મીઓ? સહસ્ત્ર શત લક્ષ્મીઓ. તો વિચાર કરો કે સાક્ષાત, બરાબર, અન્નપૂર્ણા ત્યાં બિરાજમાન છે. હવે એને આપણી હવે, બરાબર, ચોખા અને રોટલીમાં એ દવા છાટેલા હું એને ભગવાનને ઇન્ટરેસ્ટ હોય? પણ તો આવે છે એટલા માટે કે પ્રેમ કરે છે આપણને, ગમે છે ભગવાનને, જેથી આપણો એટીટ્યુડ ભગવાન પ્રત્યેનો સુધરે ને આપણે એને પ્રેમ કરતા થાય. નાનું બાળક હોય ને, નાનું બાળક, એને તમે 10 રૂપિયા આપો, ગામમાં જઈ અને ચોકલેટ લઈ આવે, 10 રૂપિયાની 10, બરાબર, તો એ પાછું ઘરે આવે ને એમાંથી 1 ચોકલેટ આપે ને, પપ્પા 1 ચોકલેટ તમારી. પપ્પા ખુશ થઈ જાય, જોઈ ને મારો દીકરો છે, મારા માટે ચોકલેટ લઈ આવ્યો. એ તો પૈસા પપ્પાએ જ આપ્યા હતા. પપ્પા ધારે તો ચોકલેટ નો ખટારો ઘરે ખાલી કરી શકે, ઉતારી શકે ને. પણ એમાં એ પ્રસન્નતા નથી. પ્રસન્નતા એમાં છે કે દીકરો 1 ચોકલેટ લઈ આવ્યો. પપ્પા 1 ચોકલેટ તમારા માટે હું લઈ આવ્યો, 1 તમારા માટે પણ લઈ આવ્યો છું. તો પપ્પા ખુશ થાય છે. આપણા પપ્પા પ્રત્યેનું એટીટ્યુડ છે એ સુધરે છે. બરાબર. અને આજ તો કરવાનું છે. ભગવદ્ ગીતાનો અલ્ટિમેટ જે સંદેશ છે આજ, કે કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે વિમુખ જે થયેલા છે, બરાબર, એ કૃષ્ણની સન્મુખ થાય અને પ્રેમ કરતા થઈએ. તો આપણે પ્રેમ કરી શકીએ ને, એના માટેની આ બધી પ્રોસેસ છે. અને આપણા માટે છે કે આ કરીશું તો આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીશું. આપણા ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે, કારણ કે આપણે અહીંયા દુખી છીએ. તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પત્રમ, આને પત્ર કહેવાય, ફોલ્ડેડ હેન્ડ, બરાબર ને? બરાબર. ફલમ, જે કઈ આપણા કર્મ હોય ને એના બધા ફળ ભગવાનને આપી દે. તોયમ, જે જળ, આંખમાંથી જે પાણી નીકળે ને, અશ્રુ, ભગવાનનો વિરહ આપણને લાગવો જોઈએ. બરાબર. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ઓકે. આગળ ભગવાન હજી તમને વધારે કહે છે. યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુહોસી દદાતિ યત તપસ્યસી કૌંતેય તત કરુષુ મદ અર્પણમ. ભગવાન કહે છે કે જે કરો એ મારા કનેક્શનમાં. તમે, આપણે કહીએ ને, જે કઈ કરીએ કૃષ્ણ સેન્ટરમાં, આ એના માટેનો શ્લોક છે. તમે જે કઈ પણ કરો, યત કરોસી, જે કઈ કરો, યદસ્નાસી, જે કઈ પણ ખાઓ. ઘણા કે પ્રભુજી ભોગ તો લગાડીએ છીએ અમે, થોડુંક માખણ, 1 નાનો ગ્લાસ પાણીનું, બસ. અચ્છા તમે શું ખાવ છો? અમે તો શાક રોટલી, દાળ ભાત, કેરીનો રસ. અચ્છા તમે, તમારા પાસે મેનુ તમારા 10 આઈટમ છે, અને ભગવાનને મેનુ લાગે છે થોડુંક માખણ, થોડા કાજુ કડિયા. એટલે અહીંયા કહે છે યદ અસ્નાસી, તમે જે કઈ પણ ખાતા હોય ને એ બધું મને ઓફર કરો. એટલે આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં આપણે બધું જ ઓફર કરીએ છીએ. આખા દિવસમાં જેટલું પણ બને. ઇવન તમારે ત્યાં મહેમાન આવતા હોય કોઈ, બરાબર, એના માટે તમે લીંબુ શરબત બનાવો કે વરિયાળી શરબત બનાવો ને, એમના માટે કદાચ વેલકમ માટે, તો પેલા ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે આ તો મારા કૃષ્ણ માટે છે. બનીને પેલો 1 ગ્લાસ કૃષ્ણ માટે અંદર જાય, ભગવાન માટે તુલસી પત્ર મૂકીને, બરાબર, 2 મિનિટ રાખીને ત્યાંથી લઈ અને એ મિક્સ કરી દો, તો તમારી ઘરે જે કઈ આવ્યા છે ને એને પણ કૃષ્ણ ભાવના અમૃત મળે. આ પ્રેક્ટિસનો વિષય છે કે આખા ઘરમાં આખો દિવસમાં જે કઈ પણ વસ્તુ બને, જે કઈ નો મતલબ એવો નથી કે ભાઈ ચા બની ગઈ, ગરમા ગરમ ચા આલ્યો ભગવાન તુલસી પત્ર મૂકીને. તો એ ખબર હોવી જોઈએ કે 4 નિયમ ની અંદર શું શું પાલન, અને કયું કોઈ વસ્તુ તમો ગુણમાં રજો ગુણમાં છે
અને ભોગ શેનો લાગે, જે સત્વગુણમાં હોય એનો ભોગ લાગે. થોડો બુદ્ધિનો પ્રયોગ એ કરવાનો હોય, જે કાંઈ એટલે જે કાંઈ ગમે એ ના લાગે. ડુંગળી લસણ વાળું આખી ડુંગળીનું શાક છે, પ્રભુ આજ તમે મોજ કરો, નો લાગે ભગવાને, વિષ્ણુ તત્વને. બરાબર. એટલે એ પણ અહીંયા લખ્યું છે ભગવાને કે જે કંઈ કરે, જે કંઈ ખાય, એટલે જે કંઈ ખાય, તો એની ચર્ચા આગળ 18મા અધ્યાયમાં ભગવાને 17માં કરી દીધી છે કે જે કંઈ ખાય એટલે કે જે કંઈનો કંઈક મતલબ છે કે શું, એ પણ. ઓકે. તો જે કંઈ ખાઓ, જે કંઈ તમે અર્પણ કરો, દાન કરો. દાન કરવાની ના નથી. ભગવાન શું કહે છે? દાન કરો, પણ સેન્ટરમાં શું હોવો જોઈએ? તમે વૃદ્ધાશ્રમમાં આપો, અનાથ આશ્રમમાં આપો. તમે લોકોએ ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તો આપણે આ પદ્ધતિ તમને શીખવાડવાની કોશિશ કરી છે કે ભાઈ કઈ રીતના થઈ શકે, જે આપણે પ્રભુપાદે શીખડાવ્યું છે. જે કઈ તપશ્ચર્યા કરો, એકાદશી કરો, તો ભગવાનને બીજે દિવસે ઓફર કરો, પ્રભુ તમારી પ્રસન્નતા માટે મેં કરી હતી, આમ તો કઈ થતી નથી, ભાંગુ તૂટું જેવું તેવું વ્રત કર્યું છે, બરાબર, તમને ખબર છે, પણ સ્વીકારજો, તમારી પ્રસન્નતા માટે છે. તો આ બધું ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ, બરાબર. જે કંઈ પણ કરીએ સેન્ટરમાં કોણ હોવા જોઈએ? કૃષ્ણ. યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુહોસી દદાતિ યત તપસ્યસી કૌંતેય તત કુરુષુ મદ અર્પણમ. કૃષ્ણ કહે છે મને આપો, મત મને આપો. ભગવાન બોલે છે ને તમારી પાસે માગે છે, બરાબર. તો હવે આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે આ કરવાથી શું થશે? તમે આ બધું કરશો, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકશો, તો થશે શું? શુભાશુભ ફલે રેવ મોક્ષ્યસે કર્મ બંધને. તમારે કર્મ બંધનમાંથી જો છૂટવું હોય ને, તો ભગવાન કહે કે આ રીતે, કઈ રીતે? જે આગળ રીત આપી, યત કરોસી યજ્ઞાસી વાળી જે રીત, એ કરશો ને, તો કર્મના બંધનમાંથી તથા તેના શુભ અને અશુભ બે ફળોમાંથી. કારણ કે પાપ હશે તોય પાછો જન્મ થશે, ને પુણ્ય હશે તોય પાછો જન્મ થશે. તો ભગવાન કહે છે પાપ અને પુણ્ય બંને ફળોમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકશો. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખતા શીખો. આ સંન્યાસ યોગમાં પોતાના મનને સ્થિર કરો. કયો સંન્યાસ યોગની વાત કરે છે અહીંયા? આગળ વાળો, યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુઓસી, એ વાળો જે સંન્યાસ, કે જે દરેક કામના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોય, એને કહેવાય સંન્યાસ. તો આ સંન્યાસ યોગમાં મનને સ્થિર કરો, તો મુક્તિ 100% મળશે, ભગવત ધામ 100% જોવાશે. તો ફાયદો શું છે? આપણો જ ફાયદો છે ને, ભગવાનને ભોગ લગાડવાથી. હા, બરાબર, આપણો ફાયદો છે. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવાથી આપણો ફાયદો છે. કોઈ એમ કે ભાઈ હું ના કરું, ભાઈ તો ઠીક છે, ભાઈ તમે કહો છો હું ના કરું, તો ભગવાન કે કાંઈ નહીં. ભગવાન શું કે છે 29મા શ્લોકમાં? સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યો અસ્તિ ન પ્રિય. કે ધારો કે તમે દ્વેષ કરો, નથી ભોગ લગાડતા ભગવાન, તો શું કરે ભગવાન? એવું કરશે કે નહીં, આ ભોગ નથી લગાડતો, ઇન્દ્રદેવ એના ખેતર ઉપર વરસાદ નહીં વરસાવવાનો, બંધ કરો ને ભાઈ, બરાબર. આને પાણી નહીં આપવાનું, કેમ? તો કે મારો ભક્ત નથી, બરાબર. વાયુદેવ આના ઘરમાં ઓક્સિજન બંધ કરી દો, આને ઓક્સિજન નહીં આપો, કેમ? મારો ભક્ત નથી. ભગવાન આવું કરે? નથી કરતા. ભગવાન ધારે તો કરી શકે ને, કારણ કે અર્જુન એમ કહે છે કે હું વાયુને કંટ્રોલ કરી શકું, તો કૃષ્ણ પણ કરી શકે ને, એ તો એના સ્વામી છે. જો કૃષ્ણ ધારે તો એવું કરી શકે, જેટલા ભક્ત છે ને એના ઘરમાં ઓક્સિજન આવે, અભક્તો છે એના ઘરમાં ઓક્સિજન નહીં, બધા એમનામ જ મરી જાય ને, ઓન ધ સ્પોટ. ઓક્સિજન બંધ કરી દીધો ભગવાને, સપ્લાય બંધ, બરાબર. પણ ભગવાન કે ના ના, હું એવું નથી કરતો. સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યો અસ્તિ ન પ્રિય. કે ભાઈ હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, હું કોઈનો પક્ષપાતે નથી કરતો. જેમ ગમે એવો દીકરો હોય ને, તો એ માને વાલો જ હોય છે ને, એ જેવો છે ભાઈ મારો દીકરો છે. તમે જો દારૂડિયો હોય, જુગારીઓ હોય, તો માં દીકરાને પ્રેમ કરતી જ હોય. કાંઈ નહીં, ભટકી ગયો છે, સુધરી જશે ભાઈ, એક દિવસ સુધરી જશે, બરાબર ને. તો કૃષ્ણ આપણી માં છે, એ જેવો છે એવો. ભગવાન શું કે છે? કાંઈ નહીં, મારી ભક્તિ કરે તો સારું છે, જલ્દી મારી પાસે આવશે, નથી કરતો તો કઈ નહીં ભાઈ, સુધરી જશે ભાઈ. હું પક્ષપાત નથી કરતો, હું સર્વ પ્રત્યે સમભાવ રાખું છું, બરાબર ને. હું એને આપું છું. ભગવાન શું કે છે કે ભાઈ હું નાસ્તિકોને આપું છું, એને ખાવા પીવાની બધી વ્યવસ્થા કૃષ્ણ કે હું આપું છું, કોઈ વાંધો નથી. તો આપણને એમ થાય તો ફાયદો શું ભાઈ? આપણે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને બધું ભક્તિ બધું કરીએ, મંગલા આરતી કરીએ, સોળમાળા કરીએ, ભગવાન કે મારા માટે બે સરખા, તો આપણે કરવાની શું જરૂર છે? એટલે કૃષ્ણ બીજી લાઈનમાં મૂક્યું, એ ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા, કે જે મારું ભજન કરે છે, મયી તે સુચાપ્ય હમ. કે ભાઈ મનુષ્ય જે મનુષ્ય મારી ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે, એનો બરાબર મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત છે, અને હું પણ એનો મિત્ર છું, બરાબર. તો પેલામાં કીધું કે ભાઈ હું પાર્શિયાલિટી નથી, તો પાર્શિયાલિટી ભગવાન ક્યાંય કરતા નથી. જેમ કે ધારો કે FM રેડિયો હોય, બરાબર, તો તમારા ગામમાં ટાયર કહેવાનું એનું ટાવર નખાવવામાં આવે,
બરાબર, તો એની બરાબર એકાદી ચેનલ નું નામ બોલો, બરાબર, એફએમ નું કેવું, 93.5? હા ભાઈ, 93.5 FM બધા માટે હોય ને, કે ભાઈ નાના ભાઈ મુસ્લિમ છે ભાઈ, એની ઘરે સિગ્નલ ના જ આવવું જોઈએ. નહીં, મુસ્લિમ પણ રેડિયો લઈ લે અને ફ્રીક્વન્સી સેટ કરે તો એને પણ મળે કે નહીં? મળે ને. તમારા ગામમાં વોડાફોન નું ટાવર નાખો અને તમે વોડાફોન નું કાર્ડ લઈ આવો એટલે તમારા મોબાઈલમાં નેટવર્ક આવે કે ન આવે? કે એમ કે છે કે ભાઈ મુસ્લિમ જો નહીં મળે, હિન્દુ હોય તો ટાવર આવે, તું નાખ વોડાફોન નું કાર્ડ તોય તને ટાવર નહીં આવે, જો તું આવું કરશે વોડાફોન વાળા? નહીં. તો ભગવાન કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી કરતા, પણ વોડાફોન નું કાર્ડ તો લેવું પડશે ને. કોઈ એમ કે ભાઈ કૃષ્ણ મારી સાથે કેમ રેસિપ્રોકેટ નથી કરતા, કૃષ્ણ મારું કેમ ધ્યાન નથી રાખતા પર્સનલી? પણ તારે કાર્ડ તો નાખવું પડશે ને મોબાઈલમાં. તું કાર્ડ નાખ તો આવશે ટાવર, નહીતર ક્યાંથી આવશે? તો એ કાર્ડ છે ભગવદ ગીતાના શ્લોકો, ભક્તિ ભગવાનની. ઉઠો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, મંગલા આરતી કરો, 16 માળા કરો, તો ડાયરેક્ટ ટાવર પકડાઈ જશે ભગવાન સાથે. બરાબર, તો આ છે ભગવાન કહેવાય કે દ્વેષ નથી કરતા, પણ હા કોઈ એ સિમ કાર્ડ નાખે તો ભગવાન એની સાથે કનેક્શન બેસાડે છે ને. બરાબર, તો ભગવાન રેસિપ્રોકેટ કરે છે, આગળ કહે છે. અને ભગવાન તો ત્યાં સુધી કે મારી ભક્તિ કરતા કરતા કદાચ કોઈનું થોડું પતન થયું ને, તો ગુણાસ્પદ કર્મ કર્યું, કારણ કે જૂની આદતો હોય, ખરાબ ટેવો અમુક હોય, જૂના મિત્રો હોય, તો ક્યારેક એવું થાય ભક્તિમાં આવ્યા અને પતન થઈ ગયું, તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, આવા લોકોને પણ સાધુ રેવ સંતવ્ય, એને સાધુ માનવા જોઈએ. ભક્તિમાં આવું થાય, મોટા મોટા સંતોનું પણ પતન થઈ શકે. ભગવાન પોતે કે છે અપી ચેતસુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ તો કરી, પણ માયા દેવીનું એક કહેવાય કે ફટાક કરતી ને બરાબર પડી ગયો લાફો, તો પડી ગયા, તો પણ એને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે એને કૃષ્ણની ભક્તિ કરીને એનું નિશ્ચયમાં સ્થિત હતો કે નહીં કૃષ્ણ જ ભગવાન છે. આ બહુ મોટી વાત છે ને. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવામ મા પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા દુર્લભ. પેલા તો આવો મહાત્મા મળવો દુર્લભ છે જે કૃષ્ણને ભગવાન માનતો હોય. તો એમાં ક્યારેક ભગવાન કે પતન થાય તો ભાઈ એને સાધુ માનો. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, બરાબર, એની નિંદા ના કરો, ટીકા ના કરો, ખોટો એનો પ્રચાર ના કરો, પણ એના માટે પ્રાર્થના કરો ભગવાનને કે ભાઈ જલ્દીથી ફરીથી ભક્તિ પથ ઉપર આવી જાય, હે નરસિંહદેવ ભગવાન, બરાબર, તમે એમને ઉપર કૃપા કરો. આ થવું જોઈએ. તો હવે સાધુ આપણે માનવાનો છે. હવે જે પોતાનું પતન થઈ ગયું એને સાધુ નથી માનવાનું. ભાઈ જોયું ભગવાને કીધું છે સાધુ રેવ સમંતવ્ય, ભક્તિમાં એવો ભૂલ તો થઈ જાય, તમે સાધુ માનો મને, બધા સાધુ માનજો, એ તો થઈ જાય ભાઈ, ભૂલ તો બધાથી થાય, સાધુ માનો તમે બધા મને, એવું નથી. બરાબર, પોતે સાધુ નથી માનવાનું, પોતે તો કહેવાય કે અગ્નિમાં બળવાનું છે, ગિલ્ટીમાં, કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ, આવું કેવું મારાથી થઈ શકે. સાધુ આપણે એને માનવાનો છે, પણ જેની ભૂલ થઈ એને તો બળવાનું છે ગ્લાનીમાં. એટલે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે, તો હવે જે ધર્માત્મા જે સાધુ માને, તો ભગવાન કે જો તમે એને સાધુ માનો ને, ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા, તમે ધર્માત્મા બની જાઓ, બરાબર, તમને તો ભગવત ધામ મળે, કારણ કે તમે નિંદા ટીકા ઈર્ષામાંથી બહાર નીકળી ગયા છો, દ્વંદ્વમાંથી. તો જેનું પતન થયું એનું, તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુન ઉભો થા ને ઘોષણા કરી દે, કોંતય પ્રતિ જાનીહી નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. તું એનાઉન્સ કર કે મારા ભક્તોનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી. ભલે માયાદેવી દ્વારા અત્યારે એક ફટાક લાગી છે અને ભક્તિમાંથી પડી ગયો, બરાબર, પણ કૃષ્ણ ક્યારે છોડતા નથી. આ વન વે છે એકચ્યુઅલી. કૃષ્ણ ભાવનામૃત વન વે છે, बराबर. यहाँ आ सकते हो अपनी मर्जी से, पर यहाँ से जा नहीं सकते तुम. यहाँ आना आपकी मर्जी से, यहाँ से जाना કૃષ્ણ કી મરજી છે. કૃષ્ણ છોડવાના નથી. અત્યારે નહીં તો પછી 5 વર્ષ પછી 10 વર્ષ વાળ પકડીને ખેંચી લેવાના છે, ક્યાં જા છો તું? પાછા પકડીને પાછા ભક્તિ કરાવશે, કારણ કે 5% પૂરી થઈ છે, 6% તમને લઈ આવવાના છે, આની ગેરંટી. વાળ પકડીને ખેંચીને પાછા ભક્તિ કરાવશે. ક્યાં આપ્યું? 6થા અધ્યાયમાં. તો કૃષ્ણ છોડવાના નથી, એ તમને ભગવત ધામ લઈ ગયા પાર છે. એક વખત જો કોઈ ઈચ્છા કરીને તો લઈ ગયા પાર છે, એ મૂકવાના નથી. એટલે ભગવાન કહે છે અર્જુન ઘોષણા કરી દે, ડોન્ટ વરી, ભલે થોડું પતન થયું, નમે ભક્ત્યા પણ હશે, મારા ભક્તોનો કોઈ દી નાશ ના થાય, કારણ કે પતન થઈ શકે, ભ્રમિત થઈ શકાય, બરાબર. બ્રહ્માજી પણ ભ્રમિત થયા હતા, ઇન્દ્રદેવ પણ ભ્રમિત થયા હતા, મોટા મોટા દેવતાઓ પણ માયામાં પડીને ભ્રમિત થઈ જાય, તો મનુષ્ય પણ ક્યારેક ભ્રમિત થઈ શકે છે. ભગવાન કહે છે તો ડોન્ટ વરી, પણ ડોન્ટ વરી, તું ઘોષણા કર, મારા ભક્તોનો નાશ નહીં થાય. હે પાર્થ,
જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે ને, ભલે ને નિમ્ન યોનિમાં હોય, સ્ત્રીઓ, વૈશ્ય, આ ભગવાન એવું નથી કહેતા કે સ્ત્રીઓ છે નિમ્ન યોનિમાં છે, પણ આખો એક વર્ગ એવું માને છે કે સ્ત્રીઓ ભાઈ એ તો અડધું જ છે. એટલે ભગવાન કે તમે એવું માનતા હોય ને, તો એ સ્ત્રીઓ પણ મારી પાસે આવી શકશે. બરાબર, એને પણ હું મારું ધામ આપું છું. વૈશ્યો, વેપારી, બિઝનેસમાં બહુ બિઝી હોય, શૂદ્રો, ભગવાન કે ભાઈ શૂદ્રોને પણ હું પરમ ગતિ આપું છું. ભગવાન માટે કોઈ બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર એમાં એવું નથી કે બ્રાહ્મણો જ ભગવત ધામ જાય. મારું શરણ ગ્રહણ કરવો જોઈએ, બસ ભગવાન આટલું જ કે છે. કોઈ પણ હોય, બરાબર, ભગવાન કે મારું શરણ ગ્રહણ કરશે તો ભગવત ધામ જશે. તો વિચાર કરો કે શૂદ્રો મતલબ ખરાબ કર્મ કરનાર લોકો હોય, તમોગુણ, એને શૂદ્ર કહેવાય. તો આવા અધર્મી લોકો પણ ભગવાનનું શરણ લે તો ભગવત ધામ મળે. તો ભગવાન કે કિમ પુનઃ બ્રાહ્મણા પુણ્યા ભક્તા રાજર્ષય તથા, તો પછી ધર્માત્મા બ્રાહ્મણો, ભક્તો અને રાજર્ષિઓ વિશે શું કહેવાનું? એની તો કન્ફર્મ ટિકિટ છે ગોલક વૃંદાવન ધામની. તો 100% મારી પાસે આવશે, કે દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પાસે આવી જશે પાછા, ગેરંટી આપે છે. તો કઈ રીતના આવી જશે, એના માટેનો રસ્તો શું છે? તો છેલ્લા શ્લોકમાં કે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બરાબર, તારું મન મને આપી દે. ભગવાન શું કે છે? મન, ભગવાનને તમારું મન જોઈએ છે. બરાબર, શરીર નથી જોઈતું. શરીર એટલા માટે આપણે સેવામાં લગાડીએ છીએ કે એક દિવસ મન લાગી જાય એટલા માટે. ભગવાનને મન જોઈએ છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો, ભગવાન કે મારો ભક્ત બની જા. મધ્યાજી, મારી પૂજા કર. મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. ભગવાન બધા માટે આપે છે આ સલાહ કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ આ કરે, 4 એક્ટિવિટી કરવાની છે. મન લગાડી દો ભગવાનમાં, જપ કરો, ટ્રાય કરો, ચિંતન કરો. અરે ભગવાન, મારું મન તો ક્યાં ક્યાં લાગેલું છે, બસ તમારા સિવાય તમે જ્યાં કયો ત્યાં મન લાગી જાય. તમારામાં જ ન લાગે. 7 મિનિટની માળા કયો એટલે 700 જગ્યાએ મન ભાગશે, પણ તમારા સિવાય. તમે બીજો ઓપ્શન આપો. ભગવાન કે કાંઈ નહીં, મન મન આપો મત ભક્તો, મારો ભક્ત બની જા. મન ના લાગતું હોય તો એક કામ કર ને, ભક્ત બની જા. ઇન્દ્રિયો તો લગાડ, મન ના લાગે તો કાંઈ નહીં, ભક્ત બન, ભોગ લગાડ મને, જપ કર, સેવા કર, કંઈક ને કંઈક આવું કર. ભક્ત બનવું એટલે ભગવાનની સેવા કરવી. બરાબર, મન ના લાગતું હોય તો ઇન્દ્રિયોને લગાડ. ભગવાન, તમને છોડીને તમે કયો એનો ભક્ત બનવા તૈયાર છું, પણ તમારો ભક્ત બનવું બહુ મુશ્કેલ છે. તમે કયો એનો ભક્ત બની જાઓ, મોદીનો ભક્ત બની જાઓ, રાહુલ ગાંધીનો ભક્ત બની જાઓ, તમારો નહીં બની શકાય, અઘરું છે. ભગવાન કે કાંઈ નહીં, મધ્યાજી, પૂજા કર મારી. સવાર સાંજ 2 ટાઈમ તો દીવાબત્તી અગરબત્તી તો કરી શકે ને, 2 ટાઈમ ધૂપ અગરબત્તી. બરાબર, આટલું તો કરીશ મારી પૂજા. ભગવાન કે ભાઈ મારી પૂજા તો બીજે ક્યાંક છે, હું એની પૂજામાં અત્યારે છું. તમારી પૂજા તો મારી પાસે સમય ના હોય. તો ભગવાન કે કામ કર નાલાયક, મામ નમસ્કુરુ. હવે કાંઈ ના કરી શકે તો મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર તો કર આવીને, ખાલી નમસ્કાર કર તું. ભગવાન કે બાકીનું તો હું જોઈ લઈશ, ખાલી નમસ્કાર કર. બરાબર, ભગવાન કહે છે આવ 2 હાથ જોડીને નમસ્કાર કર. ભગવાન એને કરેલો એક નમસ્કાર પણ યાદ રાખે છે. ભગવાનને સાચા હૃદયથી એક દંડવત પ્રણામ આપણે ઓફર કર્યા હોય ને, ભગવાને ક્યારેય ભૂલતા નથી. શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ બરાબર ગંગાજળમાં તુલસી પત્ર ડુબાડીને જો ભગવાન શાલિગ્રામ ઉપર બરાબર એને મૂકે, તો કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં બેઠા બેઠા એવું વિચારે કે આના બદલામાં મારે શું આપવું. આના બદલા આની સામે અપાય એવું કોઈ વસ્તુ જ નથી. વિચાર કરો, એક તુલસી પત્ર ગંગાજળમાં ડુબાડીને તમે શાલિગ્રામ ભગવાન ઉપર મૂકો, તો કૃષ્ણ એમ કે આના ઓપ્શનમાં, આની અવેજીમાં હું સામે શું આપું? કઈ નથી. તો છેલ્લે કૃષ્ણ શું વિચારે કે હું મારી પોતાની જાતને આપી દઉં, કારણ કે આ છેલ્લું આ છે હું. એટલે ભગવાન કે છે કે ભાઈ અહમ ભક્ત પરાધીનો, કે હું તો મારા ભક્તોનું, અલ્ટિમેટલી ભગવાન ભક્તને પરાધીન થઈ જાય. ભગવાન સારથી બની જાય અર્જુનના. ભગવાન બળદગાડું હકાલી લે ભક્ત બોડાણાનું. ભગવાન ગોરા કુંભારને ત્યાં આવીને ગોરા બનાવવામાં. બરાબર, તો અહમ ભક્ત પરાધીનો ક્યારે થાય? મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ અધ્યાય અનન્ય ભક્તિ યોગ, કેવી રીતના આપણે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ. કેટલું ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે આ અધ્યાયની અંદર. બરાબર, કે શું કામ કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી જોઈએ, શું કામ કૃષ્ણને ભોગ લગાડવો જોઈએ, કોની પૂજા કરવાની, કોની નથી કરવાની. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો અનંત કોટિ. વૈષ્ણવ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય.
હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ 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 હરે હરે રામ હરે. હરે રામ 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 હરે હરે.